Assistant Professor of English from Maulana Azad Government College, Kolkata, to deliver a talk on Alam's own house. Okay, and she will be delivering her lecture on coming Wednesday at 5 p.m. So this is the announcement that I would like to make and share with you. Uh, so be ready. And on that day, I suppose the uh, previous day lecture on the Hound of the Baskervilles also will be rescheduled. So we will have two lectures on Wednesday. One on The Hound of Baskervilles by Devaditya Mukhopadhyay and by Dr. Devasri Basu on Alam's own. So be there as usual as you have been today. So this is the announcement that I would like to make and share the information with all of you. And what I would like to tell all the students that whenever you don't think that you are not getting not getting the lectures, the address by your heart, you may raise questions at the uh, end of the session. You must understand everything properly. If you feel any kind of problem in understanding, please write it down. Take a pen and paper with you when you sit down to attend the lecture. And whenever there is any doubt, write it down. And when the session is over and when the talk is over and the talk is now open for questions and uh, clearance of doubts, etc., etc., then raise those questions. That will not only benefit you, that also will benefit all the listeners who will be participating in the talk, as well as it will give new insights to the topic itself. So take a pen and paper beside you. I advise you to write down all the queries, problems, doubts, what you have. Okay. So 3 point. Okay. Thank you, sir. So today we are going to uh, introduce our chief guest for this second lecture series. Professor Anirban Bhattacharya is with us, and today he will talk on the dialectic of chaos and order, the game of dice in the Mahabharata. And I would request Professor Rahul Borua to introduce our chief guest and speak. Rahul, it is up to you. I think Rahul is not available right now, so I am requesting our YC, Professor Vishweshwar Chakraborty, to speak about this lecture series, to say a few words about this. Sir, over to you. Okay, thank you, Doipan. As I uh, told in the last lecture, that this lecture series has been organized by our department to enlighten the students about the varied aspects of the selected texts that are there in your syllabus. And specifically, we have organized this lecture series only to orient you properly of what is there in the text, as well as to provide before you a new avenue to understand the text with its contextual references, its historical importance, as well as its location in the larger domain of culture. Apart from benefiting it in your academic purpose,
it also builds in you a kind of interest that will lead you to further readings, and you will be able to discover new vistas of knowledge when you uh, study those texts, these issues in future. So keep a very scientific mind, keep a very open mind when you are listening to those lectures to be delivered, and you will be much benefited from those lectures. And today, right now, Dr. Anirban Bhattacharya, Assistant Professor and Head, Department of English at from Shantipur College, Noida, will talk on the dice game in the Mahabharata, and you will be much benefited by his erudite scholarship on that particular issue. Thank you, sir, for your kind words. This is an announcement that I was having a chat with Anirban in the morning, and we discussed that basically this lecture series is for the students. So he will speak in a bilingual manner so that you can get the basics. It is actually for your sake that this lecture series has been organized by us. And now I would request Professor Rahul Borua to introduce our chief guest. Rahul, are you there? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে Today is a special day for us because we have among us Anirban Bhattacharya, and Anirban would talk on Mahabharata's. He would deliver his lecture on Mahabharata, and there are so many things which I would like to tell about Anirban, but I believe that it would take a long time because there are so many things. Anirban had completed his PhD from Center for Studies in Social Sciences and Jadavpur University, India, and now he is an assistant professor of English at Shantipur College, University of Kolkata. Not only this, he had published numerously in different journals, and he had delivered his lectures. He had involved in different talks at Presidency University, Jadavpur University, Hyderabad University, JNU, IIT Guwahati. So I think now it would be better if we move to the main course without much ado. I would request Anirban on behalf of our college, that is Lalgarh Government General Degree College, and I would ask request Anirban to start his lecture. Anirban. Thank you, Rahul. Thank you very so much for this generous introduction, and thank you, Professor Chakraborty. And thank you for organizing such an interesting kind of lecture series, and where people from different disciplines, and also mainly from English discipline, are involved and going to have a discussion on the different topics and other things. As I have this chat with Doiban today in the morning, that we'll be discussing this text. Since the text is Mahabharata, which is originally written in Sanskrit, and it is now being translated into numerous kind of languages, mainly in Bengali and English. And we are reading the text through English language this time. But this is quite unfortunate because it has been variously translated, and mainly in a Bengali language. So I will be I try to be bilingual, because I have some of the translations like Rajshekhar Bosu's Mahabharata, which is a whole kind of thing. And also I have English translation of Van Guijen and Maurice Untermees and other scholars. So better it would be a bilingual kind of discussion, because some of the things are quite difficult to understand, because the topic, the theme of the lecture is
rather interesting and rather complicated, because we'll be talking about the game of dice and how it has been evolved in the Vedic atmosphere or Vedic cosmogony, and how it is connected with the Mahabharatian discourse. And here we'll have that the stage is a woman whose body itself going to become a kind of thing or thingness, or having a kind of materiality, and how it is being connected with the whole political and ethical system of the moment, and also how it is connected with this moment again. I'll be discussing mainly these things. So it would be a close textual reading for some of the portions, and also some of the theoretical kind of understanding of the theme. And as the title goes, that it is about the dialectic of chaos and order. So I'll be starting with what this dialectic actually mean as far as this Mahabharata text is concerned. And interestingly, the distinction between the order of Vishnu and the order of, and or rather disorder of Shiva, which is actually having its manifestation through benevolence and wrath, harmony and discord, and these are being going together. These are being getting involved and interposed in the gradual expansion of the universe, and this order and chaos are two distinct manifestations of an underlying determinism. I'm talking about from a deterministic kind of worldview, because this chaos, which in its form, in its basic form, which we call ontological form, in its ontical form, is something talking about or implying or indicating, implicating a kind of disorder, complete kind of disorder, complete kind of anarchy. But when it is connected with the game of dice, it has some sense of deterministic principle or determinism involved or inherent, implicit within its structure, that I will try to locate and understand through the reading of this particular section, that the grammar of chaos, which has a kind of predictability, which has its own predictability, in which the man, the subject himself, is getting involved and connected, how he is getting connected, involved within this framework. That is what I will be trying to locate and understand through the reading of the specific portion, a particular portion of this text, and how the subject is radically kind of moving through a kind of determination, an order-oriented event, and involving or a kind of imagining a kind of chaos or disorder, which is coming from a kind of experience. So I'll be talking about these two portions. Actually, on the one hand, there is the idea of order, and on the other hand, there is the idea of chaos or disorder. But both are moving, that is my proposition, or that is my argument, both are moving in a kind of direction which is deterministic. For the first time, that when we are apprehending, or we are comprehending this thing, that chaos is something anarchical, which is mostly founded on the concept or conception of, or conceptualization of disorder. It has its own potentiality for predictability. It has its own potentiality for a kind of determinism. An order which is a kind, which has its own involvement, or which has its own understanding, a kind of ordering, a kind of a priori kind of thing is there. A priori is the thing that which is there previously, which is there before, prior to. So ordering of the world is there from the germination of the universe.
and this is being displayed and symbolized by the order of Vishnu. And disorder or chaos is something, a kind of oriented event, which is which we can say a posteriori. This ordering, this disordering can only be experienced after the event, and that is the disorder of Shiva. That is the eruption or interruption of the wrath, which is displacing the question or concept of benevolence. That is the concept of harmony. So the discord, this disorder, this chaotic, anarchic kind of thing is something which we can understand, or we can locate, or it can be particularized or specificized when we can experience it. It is something after the experience, after the experiential space is discovered, something after we have experienced. মানে ব্যাপারটা হলো, যদি সহজে বলা যায় যে অর্ডার এবং ডিসঅর্ডার, এই দুটো জিনিসকে আমি যদি বোঝার চেষ্টা করি এই গেম অফ ডাইসের মধ্যে দিয়ে, তাহলে অর্ডার মানে এই 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 যে একটা সজ্জা থাকছে যেটা ইউনিভার্সের ভেতরে, সেটা আসলে এমন একটা যেটা আগে থেকেই আছে, যেটা যেটা একটা মানে এই জগতের বা সত্তার যে তার যে পরিক্রমণ, তার যে উদযাপন, সেটার একটা পূর্ব শর্ত। এবং এই যে পূর্ব শর্ত যে অর্ডার আছে, সেটা একটা ডিটারমিনিস্টিক জিনিস, মানে এটার মধ্যে একটা নির্দিষ্টতা আছে, এইটা আমরা বোঝার চেষ্টা করছি। এবং তার সাথে তার উল্টো অক্ষে রয়েছে ডিসঅর্ডার বা ডিসকর্ড বা কেওস বা অ্যানার্কি। এই জিনিসগুলো তার উল্টো দিকে রয়েছে, এবং এই উল্টো দিকে জিনিসগুলো যে রয়েছে, সেটা আমরা তখনই বুঝতে পারছি যে এটা পূর্ব শর্ত হিসেবে নয়। এটা আমরা যখন এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এটা যখন আমরা এই বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞ হচ্ছি, তখন আমরা বুঝতে পারছি আসলে অর্ডারের উল্টো দিকে ডিসঅর্ডারটা হচ্ছে। এই যে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল স্পেস, এটার কথা বলছি। এবং কেওস বলতে বা ডিসঅর্ডার বা ডিসকর্ড বলতে আমরা যেরকম ভাবে যে একটা কমপ্লিট ডিসঅর্ডার, একটা সম্পূর্ণ এমন ধরনের একটা বিষয় যে মাৎসন্যায়ের যে ভাবনা এসছে, এইরকম আসলে তা নয়। মহাভারতের ইউনিভার্সে বিশেষ করে যখন আমরা এই গেম অফ ডাইসটা পড়ব, সেখানে দেখব সেটার মধ্যে কোথাও যেন একটা ডিটারমিনিস্টিক মানে কনসেপশন বা প্রিন্সিপাল রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে এইখানে যে লোকটি ইনভলভ হচ্ছে, সে ওই স্ট্রাকচারের মধ্যে নিজেকে ফেলছে, তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এটা আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। এবং যেটা দেখবো যে it is indeed striking that in spite of being mesmerized by the rapidity with luck that turns during the play, the man is actually hooked to something which has instinctively sensed the structural closure imposed by the very deterministic chaos in gambling. So the subject is actively involved in this deterministic kind of chaos. He cannot avoid it, he cannot bypass or suppress it. So this kind of involvement is a kind of deterministic kind of thing. And this is what you find in Dostoevsky's novel, The Gambler. The kind of masochistic impulse the subject is actually deriving when he is involved, the gambling as a method of self-punishment and a kind of pathological addiction to gambling. The subject is having a kind of subject himself is constituted of or composed of a pathological addiction to gambling, a kind of severe neurosis, a strong destructive instinct directly directed mainly, specifically, particularly against the person himself. That is the thing. So when we'll be analyzing the character of Yudhishthira in the Mahabharata, in this particularly in the specific portion of the text, we'll be locating or understanding how this kind of masochistic impulse or pathological addiction to gambling is operating throughout
that portion of the text throughout the text, and which actually triggers a kind of self-excruciating, self-inflicting kind of pain, self-punishment, and he cannot avoid it, he cannot bypass it, he cannot surpass it. And this is something which is morally mean and foul. Some ethicality is involved in it, and this ethicalism is actually political, is taking shape of the political, and this is what is happening in the game of dice as far as this Mahabharata text is concerned. সুতরাং আমরা যেটা দেখার চেষ্টা করব এই টেক্সটাল পাঠের মধ্যে দিয়ে, যেটা আমরা বলছিলাম যে দস্তয়েভস্কির যে ইউনিভার্স, রাশিয়ান লেখক দস্তয়েভস্কির যে লেখা, তার একটা গ্যামলার বলে একটা উপন্যাস আছে, এবং সে তার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দস্তয়েভস্কি দেখাচ্ছেন যে আসলে গ্যামলার হচ্ছে এমন একজন লোক যার মধ্যে ওই প্যাথোলজিক্যাল অ্যাডিকশন রয়েছে টু গ্যামলিং। সেই দ্যুতক ক্রীড়া বা জুয়া খেলা, তার মধ্যে তার এক ধরনের প্যাথোলজিক্যাল, কোথাও যেন একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার রয়েছে বা এক ধরনের নিউরোসিস রয়েছে, একটা সিভিয়ার কাইন্ড অফ নিউরোসিস হুইচ ইজ এ ডিস্ট্রাকটিভ কাইন্ড অফ ইনস্টিংক্ট and directed against the person himself. এমন একটা জিনিস যার প্রতি যেটা আমাকে ক্ষতি করবে, যেটা আমার which will inflict pain on myself, সেই জিনিসটা রয়েছে। সুতরাং এটা এক ধরনের বলা যেতে পারে ম্যাসোকিস্টিক প্লেজার। এটা যদি টেকনিক্যাল টার্ম হিসেবে ভাবা হয়, ম্যাসোকিজম কথাটার মানে হচ্ছে সেলফ ইনফ্লিক্টিং পেইন, যেটা আমি নিজেকে আহত করে নিজেই আনন্দ পাই, a kind of malicious pleasure that I derive by inflicting pain on myself. এটা হচ্ছে ম্যাসোকিজম। এটা একটা ফ্রয়েডিয়ান ভাবনা, এটা একটা মনোসমীক্ষণের ভাবনা, যে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা হচ্ছে অন্যকে আঘাত করে, অন্যকে খুঁচিয়ে দিয়ে, অন্যকে খোঁচা দিয়ে, অন্যকে হেয় করে, নানান রকম ভাবে মূলত আঘাত করে নিজে আনন্দ পায়। আর কিছু মানুষ আছে নিজেকেই নিজে আঘাত করে নিজেই খুশি হয়, আনন্দ পায়। এই যে ম্যালিশিয়াস প্লেজার যে পাওয়া, এটা হচ্ছে এক ধরনের ম্যাসোকিস্টিক ইম্পালস। খুব সহজে বললে এর ভেতরে ফ্রয়েড পরবর্তীকালে আবিষ্কার করবেন, আবিষ্কার করাই বলা যেতে পারে, যে এর ভেতরে রয়েছে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা, ডেথ ইনস্টিংক্ট বা ডেথ ড্রাইভ, এর মানে সর্বোত্তম একটা জায়গা যেটা আমাদের মানুষের মনের মধ্যে জুড়ে রয়েছে, মানুষের সাইকির মধ্যে জুড়ে আছে, সেটা হচ্ছে একটা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা। এটা শুধু ভয়ানক, কিন্তু এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা যেটা হচ্ছে একটা, তার সাথে ইরোসেরও যোগ রয়েছে, সেটার মধ্যে একটা আনন্দ, স্ফূর্তি, প্লেজার বা সেই সুখের জায়গাটা রয়েছে। এই একটা মোরাল ইউনিভার্স আমরা এই পোর্শনটার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো, যার মধ্যে এই ক্যারেক্টাররা সেখানে মূলত যুধিষ্ঠির এই মোরাল ইউনিভার্সের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন, এবং সেখানে গ্যামলিং হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে যুধিষ্ঠির has this kind of pathological addiction to gambling, a kind of neurotic involvement, and which is self-destructive, a kind of method of self-punishment, gambling as a method of self-punishment, so masochistic impulse of construing gambling as a method of self-punishment. So এই জিনিসটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করলাম যে মানে আমাদের আধুনিক বিশ্বের জায়গা থেকে কিভাবে এই মহাভারতীয়ান টেক্সটের মধ্যে ঢোকা যেতে পারে। এবার আমরা যেটা দেখব যে এই গ্যামলিং এর যে ভাবনা বা এই যে দ্যুতক ক্রীড়ার যে ভাবনা, এটা আমরা অনেক পেছনের দিকের টেক্সটে, মহাভারতের পূর্বেকার টেক্সটে, মূলত ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, এবং সেখানে একটা খুব মজার জিনিস, সেটা আমারই এক মাস্টারমশাই লক্ষ্য করেছেন, এবং সেটা হচ্ছে যে আমাদের ভারতীয় দর্শনের বা ভারতীয় ভাবনার মানে মূল আইডিয়াগুলো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা খুবই গ্যামলিং এর সাথে, এই দ্যুতক ক্রীড়ার সাথে খুবই ভীষণভাবে যুক্ত। সেটা হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে অক্ষর ডাই। এটা হচ্ছে চার রকম। এটা যদি ছবি তোমরা কেউ দেখো বা আপনারা যদি দেখতে চান, সেটা ইন্টারনেটে পাবেন, পুরোনো ছবি পাওয়া যায়। সেখানে এরকম এই ইটের মতো একটা দানা, ছোট ছোট খণ্ড, সেখানে 4টে করে ফুটো থাকে, এবং সেটা যেটা যেভাবে পড়বে তার উপর মানে সেটাকে দান বা চালা হবে, যেটাকে আমরা পাশা খেলা বলি, সেই চালের উপর নির্ভর করবে যে সে জিততে পারবে কিনা। এরকম 10খানা চাল দেওয়া হবে, তারপর হেরে গেলে তো হেরেই গেল, আর তারপরে আবার পরের যখন স্তবক আসবে তখন আবার 10টা চাল, এইরকম ভাবে চলে। এবং
যেটা আমরা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা বিধিতা ট্রি, এরকম একটা গাছ থেকে তৈরি হ্যাজেলনাট and 4 dotted, এই যে চার অক্ষরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ as far as Indian imagination is concerned. The dot of 4 was called Krita, Treta, Dapar, Kali. এই চারটে যে ডট, এই চারটে ডটকে চারটে যুগের সঙ্গে তুলনা করা হয়, চারটে যুগ হিসাবে ভাবা হয়। মানে এই শব্দ দুটোই, এই চারটে শব্দ উদ্ভূত হয়েছে ওই চারটে ডট থেকে। সেটা হচ্ছে যে আমরা যুগের এক একটা যুগ পার হয়ে যায়, একটা যুগ থেকে আরেকটা যুগে যায়। মহাভারতীয় যদি আমরা ইমাজিনেশনটাকে ধরি, সেখানে আমাদের যে আধুনিক যে চিন্তায় যেভাবে আমরা টাইমকে দেখি, সেইখানে কিন্তু মহাভারতীয় চিন্তায় সেইখানে টাইমটাকে ওইভাবে দেখা হচ্ছে না। এটা একটা পৌরাণিক যুগের কথা বলছি, পৌরাণিক সময়। এখানে সময়ের ভাবনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সময়কে আমরা বলি কাল। এই কালটা হচ্ছে এমন যেটাকে ইমাজিন করতে হয়। এই ঘড়ির কাঁটার পেছনে যে ঘড়িটা চলছে, সেই ঘড়ির কাঁটার যে তার যে চক্র বা তার যে গতি, তার যে মেজারমেন্ট, সেই মেজারমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু এই কালটা চলে না। এটাকে ইমাজিন করতে হয়। যদিও এটা এমন ভাবে, মানে এটা অনেকটা এই বাস্তব এবং কল্পনা তার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিলে রয়েছে। সেইখানে প্রথম যে কালটা আসে, যেটাকে আমরা বলি সত্যযুগ, সেটাকে টেকনিক্যাল ভাষায় বলা হয় কৃত যুগ। পরের যুগটাকে বলা হয় ত্রেতা, তারপরে দ্বাপর, তারপরে হচ্ছে কলিযুগ। এই যে আমরা যেমন এখন হচ্ছে কলিযুগ। এবং এখানে যে চালটা দেওয়া হয়, সেই চালে হচ্ছে যখন ওই চারটে করে মাত্রা পড়বে, এবং চারটে করে মাত্রার পরে যদি 4 দিয়ে ভাগ করে সেটাকে যদি বিভাজ্য হয়, তাহলে সেটা মানে পুরো দানটা জেতা গেল। এটাকে বলছে yielded the 4 following results if the total counter divisible by 4 the thrower obtained krita. এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট পয়েন্ট। যদি 40 পরে তাকে 4 দিয়ে ভাগ করা যায়, সুতরাং যেই বিভাজ্য হয়ে যাচ্ছে, তার কোনো ভাগফল থাকছে না, ভাগশেষ থাকছে না, তখন সেই দানটাকে বলা হচ্ছে krita or the winning. If after dividing it by 4 the remainder are 3, he obtained krita. যদি এমন একটা দান পড়ছে যেটাকে ভাগ করার পর 3 অবশেষ থাকছে, ধরো করলে 4 9 36 আর 3 রয়ে গেল। যদি ভাগশেষ থাকে 2, সেটা হচ্ছে দ্বাপর জিনিস। and if one arms if it is called kali, or it is the moment. এই কানেকশনটা কি গোলমাল করছে না ঠিকই আছে? হ্যাঁ স্যার, একবার করে কেটে যাচ্ছে। এবার শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। বেশ, তাহলে আমরা যেটা দেখলাম, যদি একটুখানি এই ইন্ট্রিকেট ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি, যে অক্ষর এবং সেটা কিভাবে এই যে দাবার যে ছক বা পাশার যে ছক, সেখানে তুমি যখন এই গুটিগুলোকে ছুঁড়ে দিচ্ছ এবং সেই ডটস গুলো যখন মানে যোগ করে তাকে ভাগ করা হচ্ছে 4 দিয়ে, প্রতিবার 4 দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে, 4 সংখ্যাটা খুবই সিগনিফিক্যান্ট। এবং প্রথম ভাগে যদি পুরোপুরি মিলে যায়, তাহলে হচ্ছে তুমি খেলায় জিতে গেলে, সেটা হচ্ছে কৃত। তারপরে যদি ভাগ করতে গিয়ে যদি 3 অবশেষ থাকে, তাহলে খেলার মাঝামাঝি জায়গায়, সেটা হচ্ছে ত্রেতা। যদি 2 অবশেষ থাকে, তাহলে হচ্ছে দ্বাপর, ওই দ্বি থেকে দ্বাপর। and finally যদি 1 অবশেষ থাকে, তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে কলি। সুতরাং যুগের সাথে কোথাও যেন এই যে পাশা খেলার বা অক্ষের যে ছক, সেটার যোগ রয়েছে। এবং আমি প্রথমেই যেটা বলার চেষ্টা করলাম, যে there are 2 dimensions of time that are interspersing together, that are involved together. এমন একটা জিনিস যেখানে
যেখানে একটা সময়ের যে পরিক্রমণটা, মহাভারতের যে ভাবনা বা মহাভারতের যে বিশ্ব, তার যে ইউনিভার্স, ওয়ার্ল্ড ভিউ, ওয়ার্ল্ড ট্রান্সিউন, সেইটা আর আমাদের যে বর্তমান অবস্থানের মধ্যে আমরা থাকি, যে যে পরিসরের মধ্যে আমরা থাকি, সেখানে যে টাইম, সেখানে সময়ের যে ধারণা সেটা আলাদা। এখানে যেখানে সময়ের যে ডিসিপ্লিনিং, সময়ের যে মেজারমেন্ট, সেটা এই ঘড়ির কাঁটা ধরে হয়। আর ওইখানে ঘড়ির কাঁটার যে তার যে বিজ্ঞান বা তার যে মানে লজিক, এখানে বিজ্ঞান কথাটা বলবো না, এখানে যে লজিক, সেই লজিকটা আলাদা। পৌরাণিক সময় এটাকে কালের হিসাবে দেখা হচ্ছে। এবং আমি যেটা বলছিলাম যে চার শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে ভারতীয় ভাবনায়, মূলত ভারতীয় দর্শনে, মানে মেইনলি ইন ইন্ডিয়ান টেক্সট অ্যান্ড কনটেক্সট, দিজ আর 4 লাইট হাউসেস এবং 4 ভেদাস, চার বেদ, চতুর্বেদ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ। এগুলো একটু আমাদের জানতে হবে, এই 4টে বেদ। সুতরাং এই 4টে বেদ অনুযায়ী মানে এই আমাদের বস্তু বিশ্বকে দেখা হয় বা জীব বিশ্বকে দেখা হয়। 4 বর্ণাস, 4টে বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। 4 আশ্রমাস, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। চতুর্বর্গ, 4 বর্গাস, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। 4 ইয়গস, 4 যুগ, সত্য বা কৃত, তেতা, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। এই যে কোয়াড্রেন্ট, এইটা হচ্ছে কিন্তু ভারতীয় ভাবনার অন্যতম দিক। এবং এটাকে আরো অনেকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, যে আসলে এই ইমাজিনেশনটা অনেকটা ওই দুইয়ের ভাব জায়গা থেকে ধরা যেতে পারে। এটাকে আরো চমৎকার ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে যে মূলত মানে চারের খণ্ডে ভাগ করা হলেও আসলে হচ্ছে তার পেছনে যে ইমাজিনারি নাম্বার, সিম্বলিক নাম্বার, দ্যাট ইজ অপারেটিং বিহাইন্ড ইট, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য সাবস্টেন্সিয়াল অর প্যারাডিগম্যাটিক কাইন্ড অফ থিং, দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার 2। এবং নাম্বার 2টা আসলে হচ্ছে, মানে যদি এটাকে একটা অন্যরকম ইন্টারপ্রিটেশনের মধ্যে দিয়ে ধরা যায়, আসলে এক এবং এক থেকে একে যাওয়া। আসলে এক থেকে দুই নয়, এক রয়েছে এবং আরেক রয়েছে, তার মধ্যে একটা খেলা চলছে। এই দেরিদাকে হয়তো, দেরিদার ভাষায় আমরা যেহেতু আমরা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করি বা চর্চা করি, এটাকে বলা হবে ডুপ্লিসিটি, রিডাবলিং, ডুপ্লিসিটাস। এটা আসলে শুধু মানে ডুয়ালিটি না। যাই হোক, এটা এই একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে বা এই ইমাজিনারি বা সিম্বলিক অর্ডারের মধ্যে দিয়ে এটা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে যেটা দেখব যে 4 ডটস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এটা আমাদের ভেদিক ইমাজিনেশনে, এটা হচ্ছে অর্থোডক্স ফিলোসফি এটাকে বলা হয়, এখানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আমাদের যে ভারতীয় দর্শন বা ভারতীয় ভাবনা, সেখানে দুটো পথে আমরা চিন্তা করে থাকি। একটুখানি গ্রাউন্ড লেভেলে কথা বলছি, সেটা একটাকে বলা হয় হচ্ছে অর্থোডক্স ফিলোসফি, যেটা মূল যে কাঠামো সেটা ব্রাহ্মণিক্যাল কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার, ব্রাহ্মণিক্যাল। এবং আরেকটা হচ্ছে হেটেরোডক্স, যেটা যে কাঠামোটাকে বলা হয় শ্রামণিক একটা ভাবনা, যেটা কনস্ট্যান্টলি দে আর কাউন্টারিং দিস ব্রাহ্মণিক্যাল স্ট্রাকচার অফ ইভেন্টস, দ্য স্ট্রাকচার অফ থিঙ্কিং বা স্ট্রাকচার অফ ফিলিং, এই কথাটা বলা যেতে পারে। এই জিনিসটা কিন্তু বারে বারেই ঘটছে। আমরা এখানে মহাভারতের যে এই টেক্সট, এই অংশটা আমরা সেখানে দেখতে পারবো, সেটা হচ্ছে অর্থোডক্স ফিলোসফির তার একটা অর্থোডক্স ভাবনা, একটা এপিটমি। নেটওয়ার্কের মনে হয় কোনো প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে, স্টিল হয়ে গেছে জিনিসটা।
কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, কোন কোন পর্যন্ত শোনা গেছিল? আমি যে অর্থোডক্স ফিলোসফি। বেশ, তাহলে এবার আমরা যেটা দেখছি যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একটা চমৎকার শ্লোক রয়েছে বা ঋক রয়েছে যেটাকে বলা হয়, সেইখানে এই গ্যামলিং, এই যে দ্যুতক ক্রীড়া, এই বাংলায় যেটা বলি বা সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় অক্ষ ক্রীড়া, সেইটা কিন্তু অক্ষ ক্রীড়া, সেটা নিয়ে একটা ল্যামেন্টেশন আছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা ক্যারেক্টার যে যার নাম হচ্ছে কাসাভ, সে হচ্ছে ল্যামেন্ট করছে, এবং সেটা 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 আসলে আরো দুটো আরণ্যক এর মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, কৌশিকীয় ব্রাহ্মণ এবং ঐতরীয়, কৌশিকী ব্রাহ্মণ এবং ঐতরীয় ব্রাহ্মণ। এইখানে এই 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 টেক্সটারও উল্লেখ, এই ক্যারেক্টারটাকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে চমৎকার একটা বর্ণনা, এবং সেখানে মরিস ইন্টারনিস এটাকে বলবেন যে which is a non-religious kind of sermon, a beautiful sermon, a lamentation, যেরকম আমরা ওয়াইফস ল্যামেন্ট বা সিফারাস ল্যামেন্ট যেটা আমরা ওল্ড ইংলিশ লিটারেচারের মধ্যে পড়ি, সেই যে ল্যামেন্টেশন, সেই ল্যামেন্টেশনটা এখানে আমরা দেখতে পারবো ঋগ্বেদের মধ্যে। সেখানে দ্য গ্যামলার্স অর গেমস্টার্স ল্যামেন্টেশন, হুইচ ইজ কমপ্লিটলি এ নন রিলিজিয়াস কাইন্ড অফ ল্যামেন্টেশন, যে কিনা দেখছে যে সে ওই দ্যুতক ক্রীড়ার বা অক্ষ ক্রীড়ার মধ্যে সে নিজেকে ইনভলভ করার পরে সে সমস্ত কিছু মানে হারিয়ে ফেলছে। and it is considered one of the most lasting documents of human pathos and intimate, most intense and intimate kind of experiences of the bankrupt gambler. the সমস্ত কিছু হারিয়ে গেছে, এবং হারিয়ে যাওয়ার পর সে যে তার যে ল্যামেন্টেশন, তার যে বেদনা, তার যে শোক, সেইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা রয়েছে, this gambler is considered a দাস্যপুত্র, সে একজন দাসীর বা দাসপুত্র হিসাবে ভাবা হচ্ছে। সুতরাং এখানে সার্ভিটিউডের যে ভাবনা সেটাও এসে ঢুকছে। আমরা যখন এই টেক্সটার মধ্যে ঢুকবো, সেখানে এমন একটা জায়গা পৌঁছাবে যখন দেখা যাবে যে দ্রৌপদীকে এবং আরো অন্যান্য যাদেরকে স্টেক করা হচ্ছে এই খেলাটার মধ্যে, তাদেরকে দাসী হিসাবে বা দাস হিসাবে দেখা হচ্ছে। এবং ওই যে ঋগ্বেদের যে শ্লোক, সেখানে কিন্তু এই হিন্টটা রয়ে গেছে, এই ইন্ডিকেশনটা রয়ে গেছে যে হি ইজ কনসিডার্ড আ দাস্যপুত্র। সুতরাং দ্য আইডিয়া অফ সার্ভিটিউড ইজ দেয়ার, এবং এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাবো যে এটারই একটা এটা নানান ধরনের নুয়ান্স রিডিং বা সেই সম্পর্কে নানান ধরনের কথা আমরা দেখতে পারবো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, সেখানে আমরা দেখতে পারবো যে Kautilya actually maps out a cluster of vices springing from excessive desire in terms of the magnitude of damage caused by them. It is there in book 8 section 3 of his treatise on political science, and that is Arthashastra. এবং these are the four vices: hunting, gambling, women and drink. এগুলোকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাইস, যেমন কিনা আমাদের ক্রিশ্চিয়ানিটিতে আমরা যখন ক্রিশ্চিয়ান টেক্সট গুলো পড়ি, সেখানে যেমন 7 deadly sins, সেইখানে এখানে হচ্ছে 4 vices, 4 deadly sins বলা যেতে পারে, 4 vices, 4 very important vices. One is called hunting, another is, the second one is called gambling, and third one is prostitution, women kind of hunting, women, and the final one is drinking. And Kautilya expresses his repugnance for gambling by translating his moral hazards in the language of health hazards. এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে গ্যামলিং, এই যে জুয়া খেলা বা এই যে দ্যুতক ক্রীড়া, এইটার সাথে কোথাও যেন একটা শরীরের সম্পর্ক রয়েছে। এটা কৌটিল্যের স্টেট ইকোনমির মধ্যে আমরা পাবো, তার অর্থশাস্ত্রের মধ্যে এটা আমরা পাবো যে it is being described in terms of health hazards. He warns the gambler irregular in habits, almost always sedentary, is prone to contracting stomach, urinary and bowel disorders. সুতরাং তার পেটের গোলমাল থাকবে, তার ইউরিনারি ডিসঅর্ডার থাকবে, বাবল ডিসঅর্ডার ইত্যাদি সমস্ত কিছু থাকবে। এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানে এমন একটা জিনিস শুধুমাত্র মানে মোরাল হ্যাজার্ড বা এথিক্যাল হ্যাজার্ড নয়, এটা একই সঙ্গে একটা ফিজিক্যাল হেলথ কাইন্ড অফ হ্যাজার্ড হিসেবে ট্রিটেড হচ্ছে।
But remarkably, Kautilya disagrees with earlier commentators as far as the rank of gambling in the hierarchy of vices is concerned. He considers it is more harmful than hunting and drinking, but less calamitous than lusting after women. এইটা উনি দেখাচ্ছেন। সুতরাং গ্যামলিং যে তার যে এই যে হ্যাজার্ডের যে তার যে ডেনসিটি, সেই ডেনসিটিটা সবসময় যে সর্বাত্মক তা নয়, এটা ইট ইজ লেস ক্যালামিটাস দ্যান লাস্টিং আফটার উইমেন। The reason the author of Arthashastra advances in verse 53, section 3, book 8, for plotting women addiction, woman addiction is the lowest of the four-rung ladder of debasement, and not gambling is. A gambler can be reformed, but a man given to womanizing is beyond cure. এই কথাগুলি কৌটিল্য বলছেন। কিন্তু এটাকে একটা খুব চমৎকার মেটাফরের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে the gambler, it is impossibly difficult it is to get out of the clutches of gambling. It is like a fish hook which becomes a kind of source of enmity. A source of enmity. A gambler never knows how much wealth he has got and tries to enjoy wealth with which he has not got, or he has already loses it, lost it before he can enjoy it. That is the thing. মানে গ্যামলার কি করছে যে এই যে ভাইসটা, এই যে এটাকে কোটানকোট পাপ যদি বলা যায়, তাহলে এটা কিন্তু এই যে ওমেন অ্যাডিকশনের থেকে লেস ক্যালামিটাস, বাট ইট ইজ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান হান্টিং অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং। এইভাবে এটাকে দেখা হচ্ছে। সুতরাং এখানেও যে পাপের যে ভাবনা, যে ভাইসেস, সেখানে কিন্তু এখানে চারটে একটা স্ট্রাকচার রয়েছে, চারখানা ভাগ রয়েছে, বর্গ রয়েছে, ক্যাটাগরিতে ভাবা হচ্ছে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মহাভারতে এসে তৈরি হচ্ছে। এবং মহাভারতে দুটো এপিসোড খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে এই গ্যামলিং এর রেফারেন্স আমরা পাই, এবং গ্যামলিং হচ্ছে সেখানে একটা প্যারাডিগম্যাটিক মেটাফর হয়ে উঠছে, বা প্যারাডিগম্যাটিক মোটিভ হয়ে উঠছে এই টেক্সটের মধ্যে। আমরা প্রথম পাবো হচ্ছে সভা পর্বে, যেটা আমরা আজকে পাঠ করব, যেটা আমরা পড়বো। আর দ্বিতীয় তারপরে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আরণ্যক পর্ব বা বন পর্ব। সেইখানে আমি আগে সেটা নিয়ে একটু কথা বলি, সেটা হচ্ছে নল দময়ন্তী সংবাদ। এইখানেও দেখা যাবে যে এই গ্যামলিং এর যে তার যে সেটা যে কোন ধরনের মোরাল হ্যাজার্ড তৈরি করছে, সেটা আমরা এই টেক্সটের মধ্যে দেখতে পাবো। এটা হয়তো অনেকেই জানেন, নল দময়ন্তী সংবাদ। আমি ছোট্ট করে একটু বলে দিতে পারি যে নল দময়ন্তী হচ্ছে, নল হচ্ছে নিষদ রাজ, সে একটা দেশের রাজা, চমৎকার সুন্দর, তার শৌর্য বীর্য সমস্ত দিক থেকে খুব পটু, এবং সে দময়ন্তীকে বিয়ে করবে। এবং সেখানে একটা তার দময়ন্তীর যে স্বয়ম্বর হবে, সেখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটবে। ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও যেন একটা ডিভাইন ইন্টারভেনশন রয়েছে, সেটা বলার জন্য আমি এই এপিসোডটা একটুখানি উল্লেখ করছি। এটা জাস্ট এ কাইন্ড অফ পাসিং রেফারেন্স, কারণ আমরা এই টেক্সটটা পড়ার সময় দেখতে পারবো যে কোথাও একটা ডিভাইন ইন্টারভেনশন আছে, যদিও সেটা অনেক সময় মনে করা হয় ইন্টারপোলেশন। নল দময়ন্তীতে দেখা যাবে যে যেহেতু দময়ন্তকে মহাভারতের যেরকম সমস্ত যে তার যে প্রোটাগনিস্ট, ফিমেল প্রোটাগনিস্ট যারা আছে, তারা হচ্ছে হিরোইন যারা আছে, তারা সবই চমৎকার দেখতে। সুতরাং তাদেরকে আকাঙ্ক্ষা করছে কারা? আকাঙ্ক্ষা করছে ঋষিরা, আকাঙ্ক্ষা করছেন দেবতারা, এবং আকাঙ্ক্ষা করছে মানুষ। কিন্তু নল এক সময় একটি রাজহাঁসকে তীর মারতে গিয়ে সে রাজহাঁসটা কথা বলে ওঠে, যেটা খুব চমৎকার। মহাভারতের টেক্সটার মধ্যে আমরা দেখতে পারবো যে these animals are talking animals, they are becoming moral agent. এটা একটা খুব চমৎকার একটি দিক। আমরা যখন এখন চারিদিকে যেমন পোস্ট হিউম্যান বা নন হিউম্যান নিয়ে যে আলোচনা চলছে, মহাভারত একটা গ্র্যান্ড টেক্সট, একটা মেটা ন্যারেটিভ, যেখানে আমরা দেখতে পাবো যে অ্যানিমেলস আর টকিং অ্যানিমেলস, স্পিকিং অ্যানিমেলস, তারা কথা বলছে। ওই রাজহাঁসটা কথা বলে উঠলো যে আমাকে মেরো না, আমি তোমাকে তোমার ভালো কাজে করব, তোমার যে আকাঙ্ক্ষিত যে নারী দময়ন্তী, তাকে আমি তোমার সাথে সম্পর্কে বেঁধে দেবো। এখন দেখা গেল সত্যি সত্যি এরকম হচ্ছে, কিন্তু মাঝপথে এসে দাঁড়ালো তিনজন দেবতা,
তার মধ্যে বিষ্ণু একজন বা এরকম, তারা এসে বলছে যে না, আমরা দময়ন্তীর যে স্বয়ম্বর সভা হবে, যেরকম কিনা দ্রৌপদীর হয়েছিল, সেইখানে আমরাও যাব। এইবার কি করে দময়ন্তী তাদেরকে ডিস্টিংগুইশ করবে? সেখানে দেখা যাচ্ছে নলের যে রূপ, তার যে চেহারা, সেই চেহারাটাই ওই চারজন দেবতা তারা নিয়ে নিয়েছে। সেই all those four gods taking the shape appear as the Nal himself। তাহলে কি করে বুঝতে পারবে? তখন এই দময়ন্তীর দেখতে পারলো, এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ট্রিক, যে সবারই পা একটুখানি মাটি থেকে উপরে আছে। তার কারণ হচ্ছে তারা হচ্ছে দেবলোকের বাসিন্দা, কিন্তু যেহেতু মনুষ্য লোকের বাসিন্দা নল, তাই জন্য তার পা মাটি ছুঁয়ে আছে। ওই ছোট্ট ট্রিক দিয়ে বুঝতে পারলো, ট্রিকের মাধ্যমে, যে আসলে এই হচ্ছে আসল নল। আর অন্য চারজন সে মানে four gods there appeared। কিন্তু তখন এর সাথে বিয়ে হলো। সেইখানে দুটো ক্যারেক্টার হচ্ছে, সেই টেক্সটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ক্যারেক্টার হচ্ছে দ্বাপর অ্যান্ড কলি। দ্বাপর এবং কলি, এই দুজনের সাথে ওই দেবতাদের দেখা হবে এবং তারা ঠিক করবে যে তারাও ওই স্বয়ম্বর সভায় যেতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যেতে পারলো না, কারণ অলরেডি দময়ন্তী মানে বিক্রিয়ার উইথ নল, তার সাথে সম্পর্ক তৈরি হলো। এরপর তারা কি করবে, যে নলের পেছনে লাগবে এবং শেষ পর্যন্ত কলি, এই যে যত এর আগে বললাম যে অক্ষয়ের যে ভাবনা, সেখানে কলি মানে the man who has completely lost in the game of dice, he will enter into the physique, into the body of the man। নলের দেহের মধ্যে অনুমাত্র হয়ে প্রবেশ করবে এবং তাকে কি করবে, তাকে হচ্ছে বাজে পথে চালনা করবে। এবং সেখানেই হচ্ছে এথিক্সের প্রশ্ন, এবং সেখানে দেখতে পাবো নল হচ্ছে তার ভাই পুষ্কর, তার সাথে এই যে গ্যামলিং, তার দুটো ক্রীড়ায় মেতে উঠবেন, এবং সেখানেও এই একই রকম তার সমস্ত সম্পত্তিকে স্টেক হিসাবে দেবে এবং হেরে যাবে। এবং হেরে গিয়ে তারপরে সমস্ত রাজ্য শূন্য হয়ে সেও বনে বনে ঘুরে বেড়াবে, এবং তারপর অনেকটা ঘটনা ঘটবে, নানান কিছু, তার মধ্যে যাচ্ছে না। কিন্তু এখানেও কিন্তু ওই জিনিসটা কাজ করছে, এবং এখানেও যেটা বলার কথা, যে ওই ডিটারমিনিস্টিক chaos that is happening there in that happenstance, that is actually there, মানে he cannot get out of it, he cannot bypass it, he cannot surpass it, he is always already involved, that kind of deterministic chaos, that is the game of dice is offering। He is involved in that kind of chaotic situation, disorderly situation। যেটা বলার চেষ্টা করছি, যে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক ছিল, ওই অর্ডার থেকে কোথাও যেন একটা কেওসের মধ্যে ঢুকছে। এইটাই হচ্ছে ডায়ালেকটিক। এই ডায়ালেকটিকটার মধ্যে কিন্তু এই ডায়ালেকটিকটা কিন্তু সোজা সরল সেই হেগেলিয়ান ডায়ালেকটিকের মতো বলছি না, এটা একের মধ্যে অপরের সাথে একটা ইন্টারস্পার্স করছে। এই কেওসটা আমি যেটা বলার চেষ্টা করি, ইজ নট কমপ্লিট ডিসঅর্ডার, ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ডিটারমিনিস্টিক ডিসঅর্ডার in which the subject is getting involved, cannot get out of it, cannot bypass or surpass it, because he is pathologically involved, is a kind of severe neurosis, is a kind of masochistic pleasure that he is deriving by involving himself into that game of dice. That is the thing. He is deriving pleasure, but he cannot get out of it. Is a pathological disorder, pathological neurosis, a pathological attachment। এটাকে যদি সাইকোঅ্যানালিসিস বা ফ্রয়েডিয়ান টার্মে ভাবা যেতে পারে, এটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের বাউন্ড ক্যাথেক্সিস। এটাকে টেকনিক্যাল টার্মে বলা হয় ক্যাথেক্সিস। ক্যাথেক্সিস মানে হোল্ডিং। you are getting cathected, you are getting attached to something from which you cannot get out of it, bound cathexis। এটা ফ্রয়েড অবশ্য প্রেমের ডিসকোর্স দিয়ে ভেবেছিলেন যে কিভাবে একটা মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন সে একটা বাউন্ড ক্যাথেক্সিসের মধ্যে পড়ে, অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে পড়ে। আবার কেউ আছে যারা বেরিয়ে আসতে পারে, এখন তাদেরকে বলে, সেই ক্যাথেক্সিসটাকে বলা হয় মোবাইল ক্যাথেক্সিস। এখানে দেখা যাচ্ছে যুধিষ্ঠিরের একটা কমপ্লেক্স তৈরি হবে এই এটার মধ্যে, এবং এই টেক্সটার মধ্যে আমরা নলের মধ্যে দেখছি যে সেই ক্যাথেক্সিসটা তৈরি হচ্ছে এক ধরনের বাউন্ড ক্যাথেক্সিস। এই ক্যাথেক্টেড
to the game of gambling, game of dice. সুতরাং আমরা যেটা দেখব যে এই যে গেম অফ ডাইস, এটা সুতরাং একটা সাধারণ ঘটনা, একটা লোডেড kind of thing, loaded event. And the Mahabharata episode is actually coming back to it again and again. Returning back is a kind of revenant. বারে বারে ফিরে ফিরে আসছে এই টেক্সটের মধ্যে, এবং এটা এতই মজাদার এবং এতই এর ড্রামাটিক যে অ্যাপিল এত অসামান্য যে আমরা জানি হয়তো অনেকেই যে সত্যজিৎ রায় সে যখন এই মহাভারত নিয়ে একটা ফিল্ম বা মুভি করার ভাবনা চিন্তা করেছিলেন তখন সেলুলয়েডে, তখন উনি এই গেম অফ ডাইসটাকে নিয়ে ভেবেছিলেন, এবং উনি ভেবেছিলেন যে আকিরা কুরাসাওয়া বিখ্যাত ফিল্ম মেকার, তার যে রসমন এবং সেভেন সামুরাই, তার যে মূল ক্যারেক্টার জাপানিজ অ্যাক্টর তোশিরো মিফুন, খুব বিখ্যাত ক্যারেক্টার, খুবই অসাধারণ অভিনেতা, এবং রসমন তো মানে একটা খুবই চমৎকার প্যারাডিগম্যাটিক ফিল্ম as far as Japanese মানে ওয়ার্ল্ড ফিল্ম is concerned, ওয়ার্ল্ড সিনেমা is concerned. এবং সেভেন সামুরাই এই ফিল্ম টেক্সটের মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার ছিল, খুব গুরুত্বপূর্ণ হিরো তোশিরো মিফুন। তাকে এই প্রজেক্টে নেওয়ার উনি ভাবনা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু আলটিমেটলি যা হয় মানে ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ নেচার অফ সেলুলয়েড, প্রচুর টাকা লাগে, তাই জন্য শেষ পর্যন্ত নিতে পারেনি এবং হয়নি। যাই হোক, এইবার আমরা টেক্সটার মধ্যে ঢুকবো, আমরা টেক্সটটা পড়ব। যে আমরা প্রথমেই দেখতে পাবো যে টেক্সটের মধ্যে দুর্যোধন's brooding, the exceedingly dejected and prone to brooding, a sudden Duryodhana after his visit to Pandavas Indraprastha, he became suddenly exceedingly dejected and prone to brooding, and so much so that he is on the brink of mental collapse, because he cannot no longer stomach his cousin's ever increasing fame and material prosperity, material prodigality. এইটা আমরা টেক্সটের মধ্যে আমরা দেখব, এবং সেটা আমরা যদি একটুখানি পড়ি এই জায়গাটা, তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে দুর্যোধনের আসলে কি হলো, এবং সেটা ধৃতরাষ্ট্র সেটা কিভাবে নিচ্ছে। আমরা টেক্সটের মধ্যে একটা জায়গায় এইখান থেকে টেক্সটে আসলে আমরা ঢুকছি, এটাই হচ্ছে ড্রামাটিক মোমেন্ট। এটা ধরা যেতে পারে যেটা মিডিয়াস ফ্রেজ, মাঝখান থেকে টেক্সটের মধ্যে ঢোকা। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্যাট দুর্যোধন is completely dejected and ইনি এখানে দুর্যোধন যেটা বলছে, ধৃতরাষ্ট্র তাকে দেখে বলছেন যে Duryodhana, my son, what is the reason that you are sorely aggrieved? If I should hear of the matter, tell me. Scion of Kuru, Shokuni here told me that you looked pale and yellow, and one that you are brooding. I do not see a cause for your grief, for this grand sovereignty entirely devolves on you, son, and your brothers and friends do not do you ill. You wear fine clothes, you eat hash of meat, pure-bred horses carry you. Why are you yellow and wan? Costly babes and charming women, well-appointed houses, and all the recreation you want, all this waits on your word. Without a doubt, as though on the words of gods you are unassailable, yet seem sad. Why do you pine, my son? এই প্রশ্নটা যখন তুলছে যে কেন সে এরকম ডিজেক্টেড, তখন দুর্যোধন তার নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করবে। এখানে আমরা দেখতে পাবো যে কিভাবে the idea of cruelty, idea of violence is
imbricating, is slightly surreptitiously is involving into the matter of things. এখানে আমরা সেই নৃশংসতা এবং হিংসার একটা রূপ দেখতে পাবো কথার মধ্যে দিয়ে, তার মেটাফরের মধ্যে দিয়ে। পুরো এই যে ন্যারেটিভটা, এই ন্যারেটিভটার এই আখ্যানের এই অংশটার মধ্যে যেখানে কিভাবে ভায়োলেন্সের ব্যাপারটা আসছে এবং সেটা মূলত এই কথার মধ্যে দিয়ে আসছে, সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব। এখানে যেটা প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুর্যোধনের যে ডিজেকশন is not like the dejected Arjuna in the Bhagavad Gita. এখানে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এখানে কোথাও যেন একটা মানে দু ধরনের জেলাসি কাজ করছে, কোথাও একটা মানে ইন্টারনাল কাইন্ড অফ থিং, ইন্টারনাল জেলাসি এবং একই সঙ্গে সেক্সুয়াল জেলাসি, এবং টু সি দ্য মেটেরিয়াল প্রসপারিটি এন্ড প্রডিগালিটি অফ দ্য পান্ডবাস, সেইটা দেখে পান্ডবরা কিন্তু কৌরবদের মতো তখন অতটা জায়গা নিয়ে সেই বিলাস ব্যাসনে নেই। তারা সামান্য জায়গায়, ইন্দ্রপ্রস্থ একটা জায়গায় সে তারা একটা প্যালেস বানিয়েছে, সেটা অবশ্য অসাধারণ বিশ্বকর্মা প্যালেসটা বানিয়েছেন, তাই তার একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে। এবং সেখানে গিয়ে দুর্যোধন যখন সেটা দেখতে গেছে, সেখানে নানান রকম সমস্যার মধ্যে পড়ছে। সে দেখতে পাচ্ছে সেখানে একটা মানে ইলিউশন রয়েছে, ইলিউসিভ রিয়ালিটি কাজ করছে, যে জল যেটাকে মনে করছে সেটা আসলে হচ্ছে কাঁচ, এবং যেটাকে কাঁচ মনে করছে সেটা হচ্ছে জল। তার মধ্যে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে দুর্যোধন, এবং তখন দেখা যাচ্ছে ভীম আর দ্রৌপদী হেসে উঠছে। এই যে ব্যাপারগুলো, এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে দুর্যোধনের মধ্যে তৈরি করছে এক ধরনের জেলাসি, বা এক ধরনের ওই জিনিসটা তৈরি করছে, মিউনিফিশনস তৈরি করছে। সুতরাং he is at the on the brink of mental collapse. সেই জিনিসটা তৈরি হয়েছে, to see the material and mundane prodigality and prosperity of the Pandavas, ever increasing fame and material prosperity of the Pandavas. এবং সেটা দেখার পর তার যে ডিজেকশনের যে অবস্থা, সেটা ছিল এরকম যে সে বলছে, I eat and dress like any miserable man. যখন ধৃতরাষ্ট্র বলছেন যে তোমার তো সবকিছু আছে, তুমি তো একদম মানে দেবতাদের মতোই, চারিদিকে তোমার ওভার অ্যাবাউন্ডেন্স, ওভার প্রডিগালিটি, ওভার প্রসপারিটি is surrounding you. Why are you so dejected? Why are you so painful, looking so painful? Why do you pine, my son? যখন বলছে তখন বলছে I eat and dress like any miserable man. কিভাবে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এই যে জেলাসি যে ব্যাপারটা, এখানে এখানে এটাকে তিন রকম ভাবে ভাবা যেতে পারে, যে একটা হিংসে অসুয়া। এটা নিয়ে অরিন্দম চক্রবর্তীর একটা লেখা আছে, তোমরা যদি কোনো সময় মনে হয় পড়তে পারো, খুব চমৎকার ব্যাপার। এখানে হিংসে মানে মানুষের মানে তার ভাই বোনের সাথে সামান্য একটা জায়গায় কোথাও যেন একটা জেলাসিটা তৈরি হচ্ছে, সেটা খুব যে মানে ওভার্ট সেরকম কিছু না, একটা কাভার্ড কাইন্ড অফ থিং, সেইটা হচ্ছে এক ধরনের হিংসে, একটা অসুয়া তৈরি হচ্ছে। সেইখান থেকে তার অবস্থা কিরকম দাঁড়িয়েছে, I eat and dress like any miserable man. Everything I have, but I am eating and dressing like a beggar. I bear an awesome grudge as I endure the passage of time. The intolerant man who suppresses his own subjects if they obey his enemy and is willing to escape the affliction that comes from his enemy, him they call a man. সুতরাং এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এক ধরনের মেন্টাল কোলাপসের মধ্যে দিয়ে সে যাচ্ছে, পাসিং undergoing that kind of mental collapse. Contentment and pride kill good fortune, Bharata, as do compassion and fear. সুতরাং আমরা যেটা দেখছি যে কন্টেনমেন্ট, তার যে সন্তোষ, এবং pride kill good fortune as do compassion and fear. If he is possessed by those, no man attains to greatness. My pleasure no longer satisfies me. Now that I have seen the radiant fortune at Yudhishthira Kauntiya's, which causes my pallor, it is because of perceiving the prosperity of one's rivals and the decline of oneself, and watching the fortune at Kuntiya, which albeit invisible, I seem to see readily before me. I have become pale and wretched, yellow and wan. যে দর্শনে একটা কথা আছে যে অন্যের ভালো দেখে নিজে খুশি হয়, এটা খুব মানে অসামান্য একটা গুণ, যেটা সহজে পাওয়া যায় না, which is very rare. অন্যের দুঃখ দেখে নিজে দুঃখিত হওয়া খুব সহজ একটা গুণ। অন্যের
বেদনার্থ একটা মানুষকে দেখে, অন্যের যন্ত্রণা দেখে একজন মানুষ সেই যন্ত্রণার মধ্যে কেঁদে উঠতে পারে, সেই যন্ত্রণার ভেতরে ডুব দিতে পারে, ঢুকতে পারে এবং তাকে নানান রকম ভাবে সাহায্য করতে পারে বা তার পাশে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু অন্যের সুখ, তার যে তার যে তার যে স্বাচ্ছন্দ্য, এই স্বস্তি দেখে কিন্তু আরেকজন সহজে পুলকিত হয় না। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে হচ্ছে ওই হিংসের ব্যাপার। এখানে কিন্তু সেই প্রকট হিংসা, সেই ভায়োলেন্স এবং সেই ধরনের যে মানে ক্রুয়েলটি সেখানে নেই। এখানে হচ্ছে এই ক্রুয়েলটির যে ডেনসিটিটা অনেক সাবডিউড কিন্তু ভয়ঙ্কর, তার রূপটা ভয়ঙ্কর, সেই হিংসেটা কাজ করছে, এই অসুয়াটা কাজ করছে, এটাকে টেকনিক্যাল টার্মে বলা হয় অসুয়া। সুতরাং এখানে কিন্তু এই রিশ কাজ করছে, এক ধরনের রিজেন্টমেন্ট। এই 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 জিনিসটা দুর্যোধনের মধ্যে হয়েছে এবং সেটা পরিষ্কার করে বলছে, মাই প্লেজার নো লঙ্গার স্যাটিসফাই মি নাও দ্যাট আই হ্যাভ সিন দ্য রেডিয়েন্ট ফরচুন অ্যাট যুধিষ্ঠিরাস which causes me pallor, and it is because of pursuing the prosperity of one's rivals and the decline of oneself. এইখান থেকে শুরু হচ্ছে, এই অসুয়াত থেকেই শুরু হচ্ছে প্রথম জেলাসিটা, এবং এখান থেকে যুদ্ধের ভাবনাটা আস্তে আস্তে উঠছে। এই নৃশংসতার জন্ম হচ্ছে এই জায়গা থেকে। এবং সেই মুহূর্তে আমরা কি দেখছি যে caused by the maternal uncle Shokuni, the sour and sour Duryodhana proposes that Dhritarashtra should take the initiative to organize a duel of wits between the two branches of Kuru clan via a game of dice in which Shokuni, the grandmaster of dicing, would act as Duryodhana's proxy. এবং সেখানে বলছে কি করা যায়, এবং শকুনি বলছে দ্য কন্টিও loves to gamble but does not know how to play. তার আগে যে কথাটা বলবে যে you cannot win because win in the logic of the battleship. In the field of battleship you cannot challenge thee, only you can win it through a dice game. So the game of dice, if you challenge he will surely come and I will challenge him to dice with me. সুতরাং he loves to gamble। এই জিনিসটা কিন্তু প্রথমেই শকুনি ধরতে পারছে যে যুধিষ্ঠির has that kind of pathological attachment to the game of dice, that kind of pleasure that derive, which I call a malicious kind of pleasure, a masochistic kind of pleasure that he derives from by involving himself in the game of dice। এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে। This man knows the dice king and he is able to take the fortune of the Pandava in a game, pray allow it। এখানে বৈশম্পায়নে বলছে, এবং ধৃতরাষ্ট্র বলছে সেখানে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু এখানে দেখা যাবে যে পুরো যে আখ্যানটা জুড়ে কিন্তু কোনোভাবেই ইম্পার্শিয়াল থাকতে পারছেন না। এবং এইখানে যে আমাদের যে শুরুটা হচ্ছে, যে ঠিক তার একটু আগে যে উনি বলছেন যে I have no preference between my own sons and the sons of Pandu, but while we move on to the other verses, move through the narrative of the movement of the narrative, there is sufficient reason to show how thoroughly implicated he was in bad faith। এটাকে বলা হচ্ছে bad faith। সেটা কি সেটা আমরা বলবো, এখানেও এই ট্রান্সলেশনটার মধ্যে bad faith শব্দটা ব্যবহার করছে। The news of Yudhishthira's loss was not just what made the eyeless king feel he was doomed, but the news that all the pauperized due to the eldest Pandavas of Durasi, the 5 sons of Pandu, are still united। এটাও একটা ভয়ঙ্কর দিক যে পুরো হেরে গিয়েও দেখা যাচ্ছে 5 ভাই একসাথে থাকছে, সেই প্রশ্নটা কিন্তু উঠেই আসছে। এবং মাঝখানে যেটা আসছে যে it is my wise counselor, এই যে বিদুরের কথা বলবে, the steward on whose advice I wait, I shall confer with him and find out what to decide in this matter, for he is far-sighted and will put first the law and our ultimate benefit and proclaim the truth of the case as in both parties। এখানে বিদুর মাঝখানে এসে রফা করার চেষ্টা করবে, কিন্তু দেখা যাবে যে দুর্যোধন বিদুরের কথা শুনছে না। তার কারণটা কি? এখানেও আবার সেই লজিকটাই ফিরে ফিরে আসছে। সুতরাং এক ধরনের সার্কুইসাস লজিক কাজ করছে। একটা কিরকম যে shaken through by his son's distress, Dhritarashtra tells him that he would decide on the matter only after consulting his wise counselor
Vidura. But Duryodhana knows very well that Vidura, the son of the palace maid Shudra, origin, and his father's half-brother, would on no account approve of the scheme trumped up by Shakuni. So at least Dashyaputra, again the moralizing paternal half-uncle of his, wears up the peach. Duryodhana threatens to commit suicide if Dhritarashtra acts upon Vidura's advice and spoils his surefire plan of despoiling the Pandavas. এই জিনিসটা কিন্তু করছে এবং panicked by this threat, Dhritarashtra, the loving father and the eyeless hero of the text, bows down to the son's wishes and orders carpenters to build a big hall of 1,000 pillars and 100 doors fit for the royal competition. এবং তখন সে ধৃতরাষ্ট্র এখানে কিন্তু আর কিন্তু থাকতে পারলেন না ইম্পার্শিয়াল, যেটা উনি প্রথমে বলেছিলেন যে the sons of Kaurava and the sons of all the Pandavas are same to me. No difference is there. এই যে জিনিসটা কিন্তু ধরে রাখতে পারছেন না। এবং এখানেও কিন্তু বিদুরের যে অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিদুরকে দাসীর পুত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং দাসীর পুত্র জন্য আমরা এর পরেও দেখতে পাবো যখন এই টেক্সটার মধ্যে ঢুকবো তাকে তার কোনো কথাকে গ্রাহ্য করা হচ্ছে না। সুতরাং এখানে জাস্ট ওয়ার্ডস, এই যে কথা যে বলছে বিদুর বা আমরা দ্রৌপদীর যে কথা বলবো, যে কথার মধ্যে লজিকটা কাজ করছে, সেই লজিকটাকে কোথাও যেন সাপ্রেস করা হচ্ছে। এইখান থেকে কিন্তু মহাভারতে ওই এথিক্যাল এবং আনএথিক্যালের দ্বন্দ্বটা শুরু হচ্ছে এবং এটা এই জিনিসটা কিন্তু খুব মানে কমপ্লিকেটেড। তার কারণ হচ্ছে যাকে মনে করা হচ্ছে ধর্মরাজ হচ্ছে যুধিষ্ঠির, সেই কিন্তু এই গেম অফ ডাইসের মধ্যে ইনভলভ হচ্ছে। সুতরাং যে কৌরব ক্ল্যান who are considered completely unethical and goading the Pandavas onto the battle, onto that heinous kind of crime, onto the destructive kind of thing, the global destructive kind of thing, সেই জিনিসটা পুরোপুরি না। তার কারণ হচ্ছে যুধিষ্ঠির হিমসেলফ, দো বিং দ্য ধর্মরাজ, যত ধর্ম তত স্নেহ, এই যে যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়, এই যে ভাবনাটা, সেটার মধ্যে কিন্তু একটা কমপ্লিকেসি তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে কোথাও সেটাও কিন্তু কোথাও একটা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, বিকজ যুধিষ্ঠির হিমসেলফ হ্যাজ দ্যাট কাইন্ড অফ প্যাথোলজিক্যাল attachment to the game of dice, to gambling. এই জিনিসটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাকেই টোপ হিসাবে নিচ্ছে হচ্ছে শকুনি এবং দুর্যোধন, এই ব্যাপারটা আসছে। And then the moment Vidura hears that the gate of Kali was upon them, he hastens to intervene. As feared by Duryodhana, the pious mentor implores the Kuru king to put a stop to the proceedings at once. And after a little dilly-dallying, Dhritarashtra appeals to his son to fall in line with the sagacious Vidura, but ultimately Duryodhana retaliates by delivering a long and vivid description of Pandavas, reaches only to end it by saying, "Father, don't let the enemy's luck please you." Softened by his son's plea and fortified by Shakuni's assurance, "Be sure the dice are my bows and arrows, the heart of the dice my string, the dicing rug my chariot, I shall take the fortune Duryodhana is grieving after from Yudhishthira, I shall throw the dice and defeat the fool." And with these words, Dhritarashtra actually deputing Vidura to invite Yudhishthira to the palace, to that match, to that friendly match. সুতরাং এই জিনিসটা হচ্ছে, সুতরাং দেখতে পাচ্ছি আমরা যে দুর্যোধনের যে অবস্থা, সেই অবস্থা এবং দুর্যোধনের কথা, সেই কথাটাকে ভর করে ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু বিদুরকে পাঠাচ্ছে এবং বিদুর আলটিমেটলি সেখানে যেতে হচ্ছে। এবং শকুনি সেখানে কি করছে, যে উনি যে কথাটা বলছেন যে খেলার গুরু মানে মাস্টার মাইন্ড, উনি বলছেন, "Be sure that dice are my bows and arrows, the heart of the dice my string, the dicing rug my chariot, I shall take
the fortune Duryodhana is bringing up from Yudhishthira. I shall throw the dice and defeat the fool. সুতরাং শকুনি হচ্ছে এমন একটা ক্যারেক্টার যার মধ্যে the game of dice is actually is getting personified, is taking a kind of embodied shape. যে যেন গেম অফ ডাইস পুরো খেলাটা যেন শকুনির শরীরের মধ্যে জুড়ে হচ্ছে। তাই জন্য শকুনি যে মেটাফরটা ব্যবহার করছে, যে মেটাফরটা বলছে দ্য ডাইস আর মাই বোউস অ্যান্ড অ্যারোস, সে যুদ্ধ করে না, কিন্তু ওই খেলাটা হচ্ছে তার যুদ্ধের মতো। দ্য হার্ট অফ দ্য ডাইস মাই স্ট্রিং, Vishya, the dice are my bows and arrows, the heart of the dice my string, the dicing rug my chariot. সুতরাং আমি যুদ্ধে অপটু, আমি যুদ্ধ করতে পারি না, আমার অ্যারো বো এই যে জিনিসগুলো এগুলোকে আমি ঠিক মতো চালনা করতে পারি, আমি অদক্ষ, কিন্তু আমি যেটা পারি সেটা হচ্ছে দ্য গেম অফ ডাইস। এই গ্যামলিং এ হচ্ছে আমি সেরা, এবং আমার গ্যামলিংটা এমন যে আমার অস্থির সাথে জুড়ে গেছে। My existence is conditioned on this game of gambling. এবং এটা দেখতে পাচ্ছি, এবং তারপরে আমরা যেটা দেখব যে যুধিষ্ঠির সেটাকে অ্যাপ্রুভ করবে এবং তারপরে সেই প্যালেসে আসবে যুদ্ধ করার, সেই গেম অফ ডাইস সেইটা খেলার জন্য। দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস গ্যামলার্স হ্যাভ বিন কালেক্টেড হু আর শিয়ার টু প্লে উইথ উইজার্ড ট্রিক্স। Yes, he does not display an ounce of hesitation in accepting the challenge. সেটা যুধিষ্ঠির সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। এবং আমরা এবার যদি এই জায়গাটা যাই, যে সেখানে আমরা দেখতে পারবো যে ডাইস গেমটা যখন হচ্ছে তখন কিভাবে যুধিষ্ঠির বারে বারে স্টেক তৈরি করছে, এরকম নানান কিছু, সমস্ত কিছু। And having seen this, I find shelter wherever I look, most heroic of Kurus, and thus my flesh have wasted away, and my body is pale and directly aggrieved. এবং আমরা দেখব যে প্রথমেই যে খেলাটা হবে সেই খেলার সময় কিন্তু যুধিষ্ঠির বুঝে যাবে কোথাও যেন শকুনি একটা ট্রিকারি করতে পারে। তাই জন্য যুধিষ্ঠির সেখানে বলবে, আমরা ডাইসিং এর 31 পেজ, সেখানে আমরা দেখব যে গেমিং ইজ ট্রিকারি and evil, there is no baronial prowess in it, not steady policy, prince. Why do you praise dicing? For no one praises as a proud gambler's trickery. Shakuni don't defeat us by crooked means and cruelty. সুতরাং এখানে ক্রুয়েলটির ভাবনা, এই যে কুকেডনেস, এই ব্যাপারটা এসে ঢুকছে, মানে ডাইসিনেস অফ দ্য গেম অফ ডাইস, এই ব্যাপারটা এসে ঢুকে পড়ছে। এবং শকুনির কথার পাকা, সে বলছে he follows the numbers and spies the deceptions and is tireless in moving the dice about and is cunning enough to see through a gambit, is a gambler who manages all in a game. সুতরাং এটা একটা খেলা, এই খেলায় হচ্ছে পাকা খেলোয়াড় যে সে এসব এত কিছু চিন্তা করে না, যদি তুমি না খেলতে চাও তাহলে তুমি বাড়ি যাও। সুতরাং এই যে টোপটা দিচ্ছে সেইটা যুধিষ্ঠির, এটা মানে ওই যে মাছের মতো, যেটা ফিশ হুকের কথা আমি বলছিলাম, সেটা যেন যুধিষ্ঠির খেয়ে নিচ্ছে, এইরকম একটা কথা। To game with gamblers who play tricks is an evil, but victory in battle according to the law is a good game and superior to it. No Aryan speak in riddles nor work with tricks, an honest fight not crooked is the vow of the strict. কিন্তু শকুনি সেটাকে কাটিয়ে দিয়ে খণ্ডন করে বলছে, scholar surpasses a non-scholar only through his trick. Yudhishthira, so does a wise man surpass a fool, but people don't call it a trick. সুতরাং খেলার মধ্যে যে পাকা খেলোয়াড় সে নানান রকম ভাবে এই ট্রিকটা এমপ্লয় করবে। সুতরাং এই খেলায় যে জিতবে সে জিতবে, আর যে হারবে সে হারবে, এর মধ্যে কোনো মানে ট্রিকারির ব্যাপার নেই। এবং দেখা যাচ্ছে যে যুধিষ্ঠির পরপর নানান রকম জিনিসকে স্টেক করছে, his regal chariot, thousands of beautiful women, all these things, all his areas under his possession, everything. I have 100,000 slave girls, young and exceedingly pretty, with
bracelets and upper arm rings and necklaces, gold pieces, beautifully adorned. They are groomed with costly perfumes, well robed and sprinkled with sandalwood. They all wear gems and gold and sheer clothes. At my command, these girls, skilled in song and dance, wait on Snataka Brahmins, ministers and kings. That is my stake. King, I play for you. Play you for it. সুতরাং সে দেখা যাচ্ছে সমস্ত কিছু স্টেক করছে, এবং তার মধ্যে আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে এই পজিশনের ক্ষেত্রে, কিংলি পজিশন, সেখানে স্লেভ গার্লস খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানেও উইথ সার্ভিটিউড এবং স্লেভ এই ব্যাপারটা আছে। আমরা ইলিয়াড এবং ওডিসির মধ্যে এক জায়গায় আছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মোমেন্ট, বুক 10, সেখানেও ওডিসির মধ্যে দেখা যাবে ওডিসি যখন ওই ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে ব্যাপার বেরোচ্ছে আসছে, তখন পেনিলোপি যখন কোর্টে আসছে তখন তাকে দেখেই তখনকার রাজা তাকে জিজ্ঞেস করছে, উইল ইউ বি মাই থিং ও স্লেভ। মানে স্লেভকে কোথাও যেন একটা থিংনেস এর মধ্যে দিয়ে দেখানো হচ্ছে, যে আমার পজিশন, যে আমার যে এই যে হাতের কাছে যে মোবাইল, এটার যে একটা থিংনেস রয়েছে, তার একটা মেটেরিয়ালিটি রয়েছে, সেরকম স্লেভ হচ্ছে আমার মেটেরিয়াল। সেই ব্যাপারটা রয়েছে, এবং এটা বহুদিন 1866 সাল পর্যন্ত আমরা দেখতে পেয়েছি যে স্লেভারি কিভাবে সারা বিশ্ব জুড়ে ছিল। বিশেষত আমরা কলোনিয়াল যে পরিবেশ, সেই সময় কিভাবে ওই স্লেভারির ব্যাপারটা রয়েছে। ওই 1866 জুন মাসে যে ওই ইয়েটা স্লেভারির যে বিখ্যাত মোমেন্ট, যে এন্ড অফ স্লেভারি, সেই মোমেন্টটা নিয়ে যদি পড়ো বা তোমরা যদি দেখো, তাহলে দেখতে পাবে যে কিভাবে ওই স্লেভারিটা মানে সেই ইমানসিপেশন ডে হিসেবে দেখা হচ্ছে, যে শেষ দিন। খুব চমৎকার। যাই হোক, সেটা আলাদা ব্যাপার। সুতরাং যুধিষ্ঠির বারে বারে সেই জিনিসগুলোকে স্টেক করছে, এবং এটা যেখানে জিনিসটা যেটা হচ্ছে সেটা আমরা দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো, এবং শেষ করতে করতে আমরা দেখতে পাবো যে যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে সবকিছুই মানে হারিয়ে ফেলছে, এবং যুধিষ্ঠির হিমসেলফ ইজ লস্ট, and Yudhishthir is the masterless man at this moment, and he is taking Draupadi. Though he himself is the masterless, though himself is lost in this game, in the game of dice. এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মোমেন্ট। মানে যুধিষ্ঠির was driven to bet on Draupadi by the prospect of excitement, the tempting thought, just one more brings with it. In the first round of contest of his brother, Nal had surrendered to his young sibling Pushkara's enticement to go to the blind bargain by pledging his wife Damayanti, but Yudhishthira, like gamblers who react with chronic keenness just as the brown dice raised their voice, went ahead when Shokuni said, "There is your precious queen, and one throw is yet unknown. Stake her." Tumi tomar je precious queen take tumi stake koro. The last throw is still left, and thus arrives the critical moment of the entire game, the staking of Draupadi, doubling up in her person as Sri, standing for the king's wife as well as symbolizing sovereignty, inseparable from the earth kingdom, possession and control which gives the king his claim to sovereignty. এমন একটা মোমেন্ট যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখছি যে দ্রৌপদীকে যখন স্টেক হিসাবে রাখা হচ্ছে, তখন কিন্তু এই একটা ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে এসে পৌঁছচ্ছে। তার আগে নকুল, সহদেব, অর্জুন, ভীম সকলকেই যুধিষ্ঠির হারিয়ে ফেলেছে, এবং finally I myself am left, dearly loved by all my brothers, when one we shall slave you to your perdition. সুতরাং যুধিষ্ঠির নিজেকেও স্লেভ তৈরি করছে, এবং শকুনি সেই সময় এই কথাটা বলছেন যখন নিজেও হেরে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মহাভারতের ট্রিক, এই হচ্ছে মোমেন্ট অফ দ্য এথিক্যাল ইরাপশন আর ইন্টারাপশন অফ দ্য এথিক্যাল, সেই জায়গাটা আমরা এসে পৌঁছাচ্ছি। Yet there is your precious queen, and one throw is yet on one. Stake Krishna Panchala and win yourself back with her. কৃষ্ণা, দ্রৌপদীকে মনে করা হচ্ছে কৃষ্ণা। এই সময় যেটা করছেন সেটা যুধিষ্ঠির একটা চমৎকার, এই হচ্ছে মহাভারতের কবিতা। মহাভারতের কবি হচ্ছে এরকম
যিনি হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বর্ণনা করছেন। সমস্ত কিছু হারিয়ে গেছে, সেই রকম ওই যে দ্য গ্যামলার্স, দ্য গেমস্টার্স ল্যামেন্ট, ঠিক সেই রকমই এখানে আমরা দেখতে পাবো যে দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির কিভাবে দেখেন তার একটা উচ্ছ্বসিত অবস্থা। She is not too short, not too tall, not too black or too red, and her eyes are red with love. I play you for her. Eyes like the petals of autumn lotuses, a fragrance as of autumn lotuses, a beauty that waits on autumn lotuses, the peer of the goddess of fortune. Yes, for a lack of cruelty. এখানে আবার একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যুধিষ্ঠির ব্যবহার করছেন, যেটা পরবর্তীকালে পরবর্তী আলোচনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই যে ল্যাক অফ ক্রুয়েলটি, এখানে নৃশংস শব্দটা উনি ব্যবহার করছেন, যে দ্রৌপদী হচ্ছে এমন একজন who is full of the lack of cruelty, full of uncruelty. For the fullness of her body, for the straightness of her character, does a man desire a woman. এইরকম একটা জায়গায় এসে উনি এই কথাগুলো বলবেন। এই যে এখানে রাজশেখরের অনুবাদে খুব চমৎকার ভাবে লিখেছেন যে শকুনি বললেন, রাজা, কিছু ধন অবশিষ্ট থাকতে তুমি নিজেকে পণ রেখে হারলে, এতে পাপ হয়। তোমার প্রিয়া প্রাঞ্চালী এখনো বিজিত হননি, তাকে পণ রেখে নিজেকে মুক্ত করো। যুধিষ্ঠির বললেন, তিনি অতি খর্বা বা অতি কৃষ্ণা নন, কৃষা বা রক্তবর্ণা নন, যিনি কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশী, পদ্ম পলাশাক্ষী, পদ্মগন্ধা, রূপে লক্ষ্মী সমা, সর্বগুণান্বিতা, প্রিয়ংবদা সেই দ্রৌপদীকে পণ রাখছি। এটা সংস্কৃত যে শ্লোকগুলো আছে খুব চমৎকার। এইখানে হচ্ছে ওই আনিশংস কথাটা আসবে, যেটা পরবর্তীকালে একটা বড় একটা ডিসকোর্স খুলে দেবে, সেটার মধ্যে আমরা ঢুকছি না। সুতরাং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই কথাটা, শব্দটা ব্যবহার করলাম এই কারণে যে পুরো ট্র্যাজেক্টরিটা, পুরো ন্যারেটিভ যে মেকআপটা, এখানে কিন্তু কোথাও যেন একটা ভায়োলেন্স এবং নৃশংসতা, তার যে ক্রুয়েলটি তৈরি হচ্ছে শব্দের মধ্যে দিয়ে, যে একজন লোক who is mentally disturbed and completely attached and absorbed with the game of gambling, and he is himself a representative of the dharma in the moral universe of the Mahabharata. He himself is the dharma. কারণ আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি পুরো মহাভারতের ট্র্যাজেক্টরি, মহাভারতের পুরো মুভমেন্ট থ্রুআউট দ্য কোর্স অফ দ্য ন্যারেটিভ, এইটাই হচ্ছে এস্টাবলিশড হচ্ছে যুধিষ্ঠির হচ্ছে ধর্মরাজ, সব ক্ষেত্রে ধর্মরাজ বলা হচ্ছে। সেই লোকটা এই সভা পর্বে এই এমন একটা জায়গায় তার একটাই মাত্র ওই রকম বলা যেতে পারে এরর অফ জাজমেন্ট বা হামাটিয়া, বা যেভাবেই বলা যেতে পারে, এটা একটা স্মল frailty in his character, that is, he is very much attached to, prone to gambling. This is a kind of pathological kind of thing, so he cannot avoid it. This is unavoidable factor of his own condition, own existence. এটাকে এইভাবে বলা যেতে পারে। এবং এই জিনিসটা যেটা তৈরি করছে যে পুরো যে লিঙ্গুইস্টিক যে সার্কিট এখানে যেভাবে পুরো জিনিসটাকে চালনা করা হয়েছে, সেখানে কিন্তু একটা ভায়োলেন্স বা নৃশংসতা রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যে এখানে যুধিষ্ঠিরের বাইরে তার পজিশনের মধ্যে অন্য যে সমস্ত জিনিস রয়েছে, জিনিস বলছে এই কারণে যারা মানুষও, তাদেরও কিন্তু একটা বস্তু হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখানে যেটাকে ঘটছে, এটাকে উমা চক্রবর্তী তার বিখ্যাত লেখা যে দ্রৌপদী কুইন আর দাসী, সেখানে উনি বলবেন যে রিফিকেশন ঘটছে। এটা একটা মার্কসিস্ট টার্ম, জিওর্গ লুকাচ এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। রিফিকেশন মানে হিউম্যান বিং আর রিফাইড, কনসিডার্ড ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাজ মেটেরিয়াল অবজেক্ট। থিংইফিকেশন, এটাকে বলা হয় থিংইফিকেশন। আরেকটু যদি বিস্তারিত ভাবে তত্ত্বের ভাষায় চিন্তা করা যায়, তাহলে এটাকে বলবে থিংইফিকেশন, মানে দে আর কনসিডার্ড অ্যাজ মেটেরিয়াল হিউম্যান বডি। যে এখানে নকুলকে স্টেক করছে, সহদেবকে স্টেক করছে, ইভেন অর্জুন এবং ভীমকে এই অক্ষ ক্রীড়ার স্টেক হয়ে উঠছে, যে তারা যেন বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং সবশেষে যেটা হচ্ছে যে দ্রৌপদীকে বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং এমন একটা মুহূর্ত যেটা মহাভারতের মধ্যে সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড মুহূর্ত। এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাস্টার, যে কিং, he has lost his kingship, he is now a masterless man,
but how he is staking Draupadi in that course of the game. নিজে হেরে গেছে, তার সমস্ত কিছু চ্যুত হয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, কিন্তু কিভাবে সে দ্রৌপদীকে স্টেক করে এবং শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। এবং এই মুহূর্তে একটা চমৎকার ব্যাপারটা দেখা যায় যে এই মুহূর্তে যখন দ্রৌপদীকে স্টেক করা হচ্ছে তখন ধৃতরাষ্ট্র সবাই যখন একদম নুজ্জ হয়ে গেছে, কৃপ, দ্রোণ, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, সমস্ত কিংস যারা সেই রাজসভায় ছিলেন, all the resplendent kings in the royal court, তারা all are exceedingly dejected, তারা একদম শোকে মুহ্যমান, এরকম একটা কিছু ঘটতে চলেছে। সেই রকম মুহূর্তে তখন দেখা যাচ্ছে যে ধৃতরাষ্ট্র exhilarated kept asking, has he won, for he did not keep his composure। সে তার এই সময় তার মানে ইম্পার্শিয়ালিটিটাকে ধরে রাখতে পারছে না, বলছে তারা কি জিততে পারলো। এই সময় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধৃতরাষ্ট্র একদম শেষ পর্যন্ত যে অন্ধ রাজ ধৃতরাষ্ট্র, তাকে আমরা যেভাবে দেখি সেখানে কিন্তু সে নিজের যে কম্পোজার সেটাকে ধরে রাখতে পারছে না। যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ দেখতে পাচ্ছে এই জিনিসটাতে সম্পূর্ণ আনএথিক্যাল জিনিস ঘটে চলেছে, সেই মুহূর্তে ওই কম্পোজারটা ব্রেক করে ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু অন্যরকম ভাবে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে, যখন তিনি জিজ্ঞেস করছে ওরা কি জিততে পারলো। এবং সুতরাং ওই যে প্রথম কথাটা যে ধৃতরাষ্ট্র বলেছিল যে পাণ্ডবদের আমরা যেরকম চোখে দেখি কৌরবদেরও ঠিক একই রকম ভাবে দেখি, এবং কর্ণ, দুঃশাসন and other cronies were mightily pleased, but of others in the hall the tears flowed freely। এবং সেখানে দুর্যোধন সেটাকে তার ইয়েকে বলছেন যে মানে this is something incredibly happening here। এবং তারপরে দুর্যোধন এবং বিদুরের মাঝখানে একটা কথোপকথন, এবং বিদুর এখানে কিন্তু একটা মোরাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে, যে কোথাও যেন মহাভারতের যে ওই যে স্লোগান, মহাভারতের যে তত্ত্ব, নীতি তত্ত্ব, যে যত ধর্ম তত জয়, যত কৃষ্ণ তত জয়, সেই যে এখানে যেখানেই কৃষ্ণ সেখানেই জয়, যেখানেই ধর্ম সেখানেই জয়, এই যে ধর্মের যে ভাবনা যেটা ধারণ করে আছে, মানে মহাভারতের যে মোরাল ইউনিভার্স, এটা খুব পারপ্লেক্সিং মোরাল ইউনিভার্স। এই জন্য মহাভারতের কাছে আমাদের বারে বারে ফিরে যেতে হয়। এমন একটা টেক্সট যে টেক্সটটা বর্তমান সময়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, শুধু বর্তমান মোমেন্টের সাথে যুক্ত, এই যে কন্টেম্পোরারি মোমেন্টের সাথে যুক্ত, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওই আনুশংসের ভাবনা, অনুপ্রাসের ভাবনা, যে অন্যের দুঃখ দেখে নিজে দুঃখ হওয়া। আবার দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সেই এথিক্যাল ডাইমেনশনটা তৈরি হচ্ছে, যে যেখানে যে ভালো দেখে, মানে অন্য বন্ধুর ভালো দেখে বা পরিবার বর্গের বা প্রিয়জনের ভালো দেখে আমরা আহত হয়ে পড়ছি। এই যে মোরাল যে ডাইমেনশন, এই যে এই এথিক্যাল যে কনানড্রাম, এটাকে বলা হয় কনানড্রাম, এটার মধ্যে একটা পারপ্লেক্সিটি তৈরি আছে, এটার মধ্যে একটা মানে অনেকগুলো ডাইভার্জেন্ট জিনিস একসাথে ধরে আছে, মানে একই সঙ্গে এলোমেলো ভাবে ছকে রয়েছে বিষয়টা। এই যে কনানড্রামটা, এই মোরাল ইউনিভার্সের মধ্যে এই কনানড্রামটা আমরা এই মহাভারতের টেক্সটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এই জায়গায় আবার মহাভারত এই একই কথা বলছে, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়, এবং তার যে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করছে, তার যে হার্ট, তার যে হৃদয়, সে হচ্ছে বিদুর, যে কিনা হচ্ছে দাসীর পুত্র। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহাভারতের মধ্যে যে ধর্মের যে ভাবনা, যেটা ইলাবোরেটেড হচ্ছে বা ইট ইজ গেটিং ইউলোজাইজড or elaborated in the course of the narrative is represented by none else but a man who is of Shudra origin, Dash origin. It is not the Brahmins or not the Kshatriyas who are eulogizing, they are explicating the role of dharma in the course of the discourse, in the course of the narrative. Rather, a man who is of Shudra origin is actually standing up and speaking against the thing that is exceedingly cruel. এই জিনিসটা কিন্তু ঘটছে এখানে, এই যে নৃশংসতার যে মনে করা হচ্ছে, এই যে মহাভারতের যে এত বড় একটা ন্যারেটিভ, একটা গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ, কত বিশাল বড় ন্যারেটিভ, তার মধ্যে যুধিষ্ঠির হচ্ছে মিট করে জ্বলছে ধর্মের এই ইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন
যে আরণ্যক পর্বে যে ওই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি, তখন ওই ওই কাছে বার্তা কথা যখন বলবে, তখন সে সেই সমস্ত আনসার গুলো খুব রেশনালি দেবে এবং শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের জয় হবে। যে যুধিষ্ঠির হচ্ছে একদম হার্ট অফ দ্য রিজন, যে রিজনটাকে ধরে রেখেছে। মহাভারতের যে ন্যারেটিভ ইউনিভার্স এবং এথিক্যাল ইউনিভার্স, এই দুটোর মধ্যে যে খেলাটা চলছে, এটা দুটোর মধ্যে যে একটা ইন্টারস্পার্সিং চলছে, এর মাঝখানে হচ্ছে যুধিষ্ঠির, যে হচ্ছে ওই যার মধ্যে যে ধর্মের আলো টিম টিম করে চলছে, এবং সেটাই হচ্ছে মহাভারতের ন্যারেটিভটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং আমরা দেখতে পাই যে একটা সময় আসে যে যুধিষ্ঠির যখন সামনে যুদ্ধ, এবং আমরা এই যে এর পরে যেটা আমরা দেখবো যে কিভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে দ্রৌপদী, এই সমস্ত কিছুর পরেও মহাভারতের যে যুদ্ধের যে ব্যাটেল গ্রাউন্ড, যখন একদিকে কৌরব সৈন্য আর পাণ্ডব সৈন্য দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে, এবং যুদ্ধ যখন শুরু হবে, যেই পাঞ্চজন্যে খুব দেওয়া হবে, শঙ্খ যখন বেজে উঠবে, যুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠছে, তখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুধিষ্ঠির মাথা নিচু করে যে যে সে এগিয়ে যাচ্ছে তার ভীষ্মর কাছে, পিতামহ ভীষ্মের কাছে, যে এই যুদ্ধ, এই ভাতৃঘাতী যুদ্ধ আপনার বন্ধ করুন, এই যুদ্ধ উচিত নয়। সেখানে ওই ঔচিত্যের বোধ, সেইখানে যুক্তির বোধ যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কাজ করছে, সেখানে ধর্মচেতনা কাজ করছে। এখানে ধর্মচেতনা কোনো রিলিজিয়াস কাইন্ড অফ থিং নয়, এখানে ধর্মচেতনা হচ্ছে এথিক্স এর ভাবনা। এই এথিক্স, যে এথিক্সটা খুব পারপ্লেক্সিং, খুব এটাকে বলা হচ্ছে এথিক্যাল কনানড্রাম। এই এথিক্সটা কিন্তু এই যেটাকে আমি বলছি জাস্ট ওয়ার্ডস, যে জাস্ট ওয়ার্ড, যে উচিত কথা, ঔচিত্যের কথাটা কিন্তু এখানে ওই ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে, ঋষির মুখ থেকে, দেবতার মুখ থেকে আসছে না। এখানে মহাভারতের ডিসকোর্স, মহাভারতের ন্যারেটিভের গুরুত্ব, তার যে পোটেনশিয়ালিটি, এখানেই যে একটা দাসীর ছেলের থেকে, একজন শূদ্রজাত মানুষের কাছ থেকে আসতে হচ্ছে ধর্মের কথা, এবং সেই স্পেসটা অনেকটাই নিচ্ছে। আমরা যদি এই যে দুর্যোধন এবং বিদুরের যে সংলাপ এইখানে আমরা যদি দেখি, এবং তার আগেও যদি দেখি যে দাসী প্রত্যয় বিদুর মানে মহাভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ স্পেস দখল করছে, এবং বারে বারে দেখা যাচ্ছে যুধিষ্ঠিরের পাশাপাশি, যেখানে যুধিষ্ঠির মানে অপরাজয় অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, এখানে একটা কথা আছে, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে এই ঠিক এই মুহূর্তেই বলবে যে ওই 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 যে যে প্রীতিকাম, সেই যে চ্যারিয়টিয়ার, যাকে যে দ্রৌপদীকে ডাকতে যাবে যে তুমি এখন এসো, এই তোমাকে রাজসভায় ডাকা হচ্ছে, তুমি হেরে গেছো, তোমাকে বাজি রেখে যুধিষ্ঠির হেরে গেছেন। তখন সেও দাসীর ছেলে, তা সে যখন ডেকে আনতে যাবে, তখনও কিন্তু তার ঠিক আগ মুহূর্তে পর্যন্ত, পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত আমরা দেখতে পাবো বিদুর কিন্তু তার যে যুক্তির যে শানিত খুর, মানে সেই মানে খুরস্ব ধারা, সেই শানিত যুক্তি সাজিয়ে যাচ্ছেন যে আসলে এটা ঠিক হচ্ছে না। সমস্ত রাজন্যবর্গ সেখানে চুপ হয়ে রয়েছে, কিন্তু বিদুর কথা বলে চলেছেন। এই যে জাস্ট ওয়ার্ডস, যেটাকে আমরা যদি আধুনিক সোশিওলজি বা পলিটিক্যাল সায়েন্সের টার্মে যদি ভাবার চেষ্টা করি, তাহলে দেখতে পাই বলে পারহেসিয়া, ফ্রি স্পিচ, যে তোমার মধ্যে ওই সত্যি কথাটা বলার সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, তুমি হচ্ছে তোমার মধ্যে সেই কারেজ, তোমার মধ্যে সেই সাহসটা তৈরি হয়েছে। এটাকে অন্যরকম নানান রকম ভাবে বিচার করা যায়, যে বাক্যের মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো থাকলে সেটা একটা সদর্থক বাক্য বা উচিত বাক্য হয়ে ওঠে। সেটা মহাভারতে বারবার এসছে, এবং আমাদের এখানে আমরা এটা একটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বলে আমার মনে হয়, যেখানে এখানে দাসী পুত্র, যার কিনা একটা লো অরিজিন, সে কিন্তু মহাভারতের ওই টিম করে জ্বলে থাকা যে ধর্মের ভাবনা, সেটাকে এথিক্সের ভাবনা, সে সেটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে কিন্তু যুধিষ্ঠির এবং বিদুরের মধ্যে সংলাপের মধ্যে এই ব্যাপারটা বারে বারে আসছে। এবং দ্রৌপদী প্রথমেই যে প্রশ্নটা করছে, যে যখন ডাকতে যাচ্ছে যে চ্যারিয়টিয়ার, তখন বলছে, হাউ dare you speak so and usher to me? What son of a kind would hazard his wife? The king is befooled and crazed by the game. Was there nothing left for him to stake? তখন বলছেন, when nothing was left for him to stake, অজাতশত্রু wizard you, এই অজাতশত্রু শব্দটা ব্যবহার করছে, এবং এটার মধ্যে কি ধরনের একটা শ্লেষ রয়েছে। অজাতশত্রু, যখন সমস্ত কিছু হেরে গেছে, তখনও যুধিষ্ঠিরকে মনে করা হচ্ছে যে অজাতশত্রু, আসলে তার শত্রু পরিপূর্ণ একটা জায়গায় সে বসে আছে, কিন্তু যুধিষ্ঠির ওইখানেও তার সত্যকে ধরে রাখছে, যেহেতু সে
আবার মনে নেটওয়ার্ক কিছু গন্ডগোল হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক ইস্যু কোনো। হ্যালো অনির্বাণ দা শুনতে পাচ্ছ? লেট করেছে মনে হয়, জয়েন করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রিজয়েন। একটুখানি সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তার কারণ হচ্ছে ওই ডেটা কানেকশন। আমার তো মোবাইলে করছি, সুতরাং একটু এই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, আমার আলোচনার একদমই শেষের দিকে চলে এসেছি। এইবার আমরা যেটা দেখছি যে মানে দ্রৌপদীকে যে ওই টেক্সটার মধ্যে যেভাবে যুধিষ্ঠির বর্ণনা করলেন, তার যে স্ত্রী পার্সোনা, স্ত্রী কথাটা বলছেন যে সে হচ্ছে সোভরেন সেলফ, সে হচ্ছে তার মধ্যে হচ্ছে ওই 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 জিনিসটা রয়েছে, তার একটা সাবজেক্টিফিকেশন তৈরি হচ্ছে যখন ওই ইন্দ্রপ্রস্থে যখন যাচ্ছে। এবং সেই লোকটা, সেই মহিলাকে কি করা হচ্ছে যে she is dragged into the royal court as a wretch. Let her sweep to the house and run out errands. What a joy to watch with the serving wenches. The word dashi actually occurs here with frequency thenceforth till the battle over Draupadi is over. And it has been introduced earlier when Yudhishthira stakes all his beautifully adorned dashis at the beginning of the game. আমরা যেটা দেখলাম যে ওই যে থিনিফিকেশনটা করছে, রেইফিকেশনটা করছে। For Duryodhana, Draupadi has already become his dashi after this last throw of dice. And he must therefore assert his mastery and control over her, making her act according to her commands. But there are obstructions. Duryodhana's first instruction to Vidura to bring Draupadi into the Sabha is thwarted because Vidura, as the representative of the moral, ethical order of the things in the representative of Dharma in the Mahabharatian universe, it is getting thwarted, and Vidura objects, countering Duryodhana's attempt to demonstrate his control over Draupadi by raising the legal question that will ultimately hang over the assembly once it is posed by her. Was the stake a valid one? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছেন বিদুর। এইখানে বিদুর কিন্তু ওই রিজনটা খাটাচ্ছেন, তার যে রেশিওনেশন বা রেশনালাইজেশন, সেটা কিন্তু এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। Was the stake a valid one? Because Yudhishthir himself is a masterless man at this moment. He himself a slave. How can he stake his wife at this moment, who is considered the sovereign subject till the moment, যেটা কিনা আগেই আমরা দেখেছি। এবং যুধিষ্ঠিরের সেই যে দ্রৌপদীকে যেভাবে যুধিষ্ঠিরের চোখে দ্রৌপদী যেভাবে ভেসে উঠছে তার আগের মুহূর্তে স্টেক করার আগে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে সর্বালঙ্কার ভূষিতা, লক্ষ্মীপ্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত কিছু, যেখানে ওই সভ্রিটিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। নারীর অবস্থানটাকে ভাবা হচ্ছে। It is framed somewhat more hesitantly by Vidura and is not posed to the Sabha but to Duryodhana, that Krishna, Draupadi could not have been reduced to the Dashidam. In his view, as she has stated, when the king was no longer his own master, leaving the implications of that position unstated but highly suggestive, Duryodhana contemptuously dismisses Vidura's opinion by totally disregarding it, and he is considering Vidura as the Dashi Putra. So it seems that Vidura does not count, and this may also be one reason why it is he who is asked by Duryodhana to bring Draupadi to the Sabha, even though there are other potential candidates present and willing to execute his job. So Vidura's subject position is very important as far as this dialogue is concerned. And Vidura, as the Dashiputra, is here announcing, emphasizing, and that staggering flame of dharma that is there in the Mahabharata universe. And Draupadi is dragged into the royal court, clad
only in a single garment because she is menstruating at this moment. That is very interesting thing, that Draupadi is clad only in a single garment. And Dushasana taunts her, be in your month, Jagdashina's daughter, or wear a lone cloth, or go without one. You have been won at the game and made a slave, and one leeches with slaves as the fancy befalls. While Duryodhana himself for the moment is willing to address the ambiguous status of Draupadi, even if he does so for tactical reasons, Dushasana simply addresses her as Dasi. That is interesting. So Draupadi first heard herself as Dasi by Dushasana, not by Duryodhana. এবং সেখানে যে প্রশ্নটা তৈরি হচ্ছে যে quite in keeping with his character, he explicitly brings in established patriarchal ideologies laws to retract the question from its master or freeman agential power to act dimension by framing his argument thus: a man without property, which Yudhishthira now is, as one reduced to a dasher cannot take another's property. So in a sense the stake is ambiguous. এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, but wives are counted among the goods of their husbands, so in a sense the stake is valid. সুতরাং মহাভারতের যে মোরাল ইউনিভার্স এই প্রশ্নটাকে ছুড়ে দিচ্ছে যে একজন মানুষ যে কিনা নিজেই হেরে গেছে এবং নিজেই দাস, অন্যের দাস, সে কিভাবে আরেকজনকে of another's property তাকে বাজি রাখতে পারে। এটা এই স্টেকটা খুবই অ্যাম্বিগুয়াস। আবার একই সঙ্গে উনি বলছেন এখানে এই ভাবনাটাও আছে যে wives are considered are counted among the goods of the husbands, so in this sense the stake is valid. সুতরাং এই যে ফর্মুলেশনটা, এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই ফর্মুলেশন আমরা যেটা দেখছি যে দ্রৌপদী is again reification. She is considered a material object. She is taken as property of Yudhishthira. এই জিনিসটা আমরা দেখছি, কিন্তু এই প্রশ্নটাও সঙ্গে সঙ্গে আসছে, while he was free but he was not, so there is an ambiguity in his taking. As the wife Draupadi is reified as she is a thing to be included in the total goods of the husband, so there is an ambiguity there too. Thus for Bhishma the patriarchal law is the husband is permanently the master of his wife, even if he is enslaved. Even so matters are more complicated for Bhishma as always, so he brings in a new dimension to his state of confusion. Since Yudhishthira never utters a falsehood and he had acknowledged that he was won, therefore he has won fairly. But in any case the riddle is too much for him. এই জিনিসটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তারপরে আমরা যেটা দেখব যে ভীম কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্নটাও করবে যে যেটা বলবে যে Vim actually berates Yudhishthira for using his mastery over her through such an act that the worst common gambler would not be guilty of, even with the horse, Bandhakis, in their country, suggesting the extreme level of reification in the staking of Draupadi. এই ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাবো এবং কর্ণ কিন্তু সেটাকে আবার প্রশ্রয় দেবে, masterless slave range, you are now slave world, come in and serve us with your attention, that is the core you have left in the house. Dhritarashtra's men and not the Parthas are your masters, O Rajputri. So Karna's position is, if Yudhishthira is a slave and no one seems to be denying that, then as the wife of a slave she is now his, that is Duryodhana's property, and as a masterless Dasi with her master Yudhishthira's own enslavement, she must automatically yield to the control by the new master. এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পরের মধ্যে এবং শেষে ওইটাও আমরা দেখছি যে ওই যে মাটারিংস অফ দুর্যোধন সেই জিনিসটা কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যেও আমরা সেটা দেখছি, মানে he cannot help being exhilarated to maintain his composure. Ask.
হ্যাজ ইউ ওন, হ্যাজ ইউ ওন, এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এইটা ওই ঋগ্বেদের যে ওই যে গ্যামলার্স ল্যামেন্ট, সেখানেও কিন্তু উইল আই উইন, উইল আই উইন, এই যে এই কথাটা সেখানেও তার মধ্যে ছিল, যে ট্রেমলিং উইথ হোপ দ্য গ্যামলার গোস টু দ্য মিটিং হল। এই যে ব্যাপারটা যে when the subject, when the gambler is involved in the course of the game, then he cannot avoid himself being included, being involved into the trajectory of things. Therefore, this the kind of deterministic kind of thing which he has to experience, a kind of a posteriori reasoning he must go through. He cannot imagine the future. But the game is a kind of is moving through a kind of deterministic logic. But there is always a sense of a futural beyond it. এইটা হচ্ছে বলার ভাবনা, যেটাই হচ্ছে সময়ের ভাবনা, যে আমি যখন এই খেলাটার মধ্যে ঢুকছি, তখন এই খেলাটার মধ্যে আমি হারবো কিনা জিতবো, এই যে একটা প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিতের মাঝামাঝি আমি একটা পড়ে আছি, জায়গায় আছি। এবং যখন আমি সমস্ত কিছু হারিয়েও ফেলেছি, তখনও কোথাও যেন একটা অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটবে। এই জিনিসটা, এই ভাবনাটাকে আমার গেমটাকে জারি রাখছে। এবং সেই জায়গা থেকেই কিন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে স্টেক করছে এবং এই জিনিসগুলো তারপরে ঘটার চেষ্টা করছে। এবং যুধিষ্ঠির যেটাকে বলবেন যে দিস ইজ নাথিং বাট দ্য পরম দৈবম, দ্য সুপ্রিম ডেস্টিনি দ্যাট মেক্স দিস বিফল, এই সভাপর্বের মধ্যে এটা আছে। দ্য সাইটলেস ফুল lord may have been the unaware of the ludicrousness of quoting personal authority for promulgating a royal announcement and then immediately imputing it to forces beyond human control. এখানে কিন্তু এই ব্যাপারটা ঘটছে যে মানে something is happening, that something is happening that is goes beyond human control, going beyond the human king, human knowledge, এর বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে এমন একটা কিছু। এবং আমরা শেষে এই পুরো এপিসোডটা, এই সংবাদের আমার শেষে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এমন কিছু ঘটছে যেন যুক্তির বাইরে, সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। তাই জন্য ওই যে ডিটারমিনিস্টিক কেওসের যে ভাবনা বা ডিটারমিনিস্টিক অর্ডার, এই ডিটারমিনিজমের ভাবনাটাকেও শেষ পর্যন্ত কোথাও যেন একটা ফিসার তৈরি হচ্ছে এই ভাবনাটার মধ্যে। এইটাই হচ্ছে আমার প্রস্তাব, যে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করলাম যে এই ইনভলভমেন্ট, এখানে যেন এই ইনভলভমেন্টের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথাও যেন একটা বিয়ন্ড তৈরি হচ্ছে। ওই যে আর্গুমেন্টটা ছিল, সেই আর্গুমেন্টটা থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, কারণ এটা এমন একটা মোরাল ইউনিভার্স, এমন একটা এথিক্যাল কনানড্রামের সামনে আমাদেরকে মুখোমুখি করছে, যেটা হুইচ ইজ ভেরি মাচ প্রেজেন্ট ইন ইটস প্রেজেন্ট স্টার। এটা কিন্তু এই মুহূর্তের মধ্যেও রয়েছে, যে আমাদের প্রত্যেকটা কাজ আমরা যে ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভের মধ্যে দিয়ে ভাবি, যেটা কান্টিয়ান ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভ, যে আমি অন্যকে সাথে কি রকম ব্যবহার করব, এই অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করব, সেটা খারাপ কিনা আমি বুঝবো কি করে? কারণ সেটাকে আমি নিজের মধ্যে দিয়ে দেখি, যে নিজের সাথে ঠিক সেই ব্যবহারটা যদি করি, সেটা আমি যদি নিজেই আহত হই, তাহলে সেটা আসলে খারাপ। এই যে আদারকে কি করে বোঝা, হাউ টু কগনাইজ আদার বাই সাসপেন্ডিং ইয়োরসেলফ, এই ব্যাপারটা হচ্ছে ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভের মধ্যে দিয়ে আছে। কিন্তু এখানে যে ঘটনাটা ঘটছে, যে এখানে ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভের বাইরে দিয়ে যাচ্ছে, কারণ এখানে এমন একটা সময়, এমন একটা জায়গায়, যে এখানে মানে অপ্রত্যাশিতের আগমন, arrival of something which has not been thought, arrival of the unthinkable, সেই জায়গাটা গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। এবং এই ব্যাপারটা এতই বড়, মানে it cannot be framed into a kind of chalked out kind of thing. এই জিনিসটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, মানে এটা একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে ফেলে পুরো বোঝা যাবে না। এটা হচ্ছে এভার মুভিং স্ট্রাকচার। It's not a kind of structured principle into which the subject is being involved, but rather the structure is always in the process of making. That is the thing. And at the end, it is a kind of telocentric kind of thing. Something at the end, telos, যদি কিছু একটা শেষে থাকে, সেইটা হচ্ছে ওই অপ্রত্যাশিত। তাই জন্য মহাভারতের যে মোমেন্ট গুলো বারে বারেই ওই পাজল একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যায়,
যেটার মধ্যে কোনো হ্যাঁ না, যেটার মধ্যে এথিক্যাল আনএথিক্যাল এই বিষয়গুলোকে কোনো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ক্যারেক্টার কোনো ক্যাটাগরির মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে না। এইখানে এই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট হ্যাঁ না সত্য মিথ্যা ঠিক ভুল এর মধ্যে দিয়ে এই মহাভারতীয়ান ডিসকোর্সকে কখনোই বোঝা যাবে না। এটার মধ্যে ওই দুটো কনানরাম, ওই দুটো পোল, দুটো অক্ষ বারে বারে মিলেমিশে থাকছে। এটাই হচ্ছে মহাভারতের যুক্তি। এটাকে ওই এক্সপেরিয়েন্সের টার্মের মধ্যে দিয়ে বুঝতে হবে। ইটস আ কাইন্ড অফ এক্সপেরিয়েন্সিয়াল জাস্টিস। তাই জন্য দেখা যাচ্ছে এই এমন একটা জায়গায় যে একজন দাসীপুত্র ধর্মের কথা বলছেন এবং এমন ভাবে বলছেন যে এখানে সমস্ত ব্রাহ্মণ ঋষি ক্ষত্রিয় আরো সমস্ত পূজন্য রাজন্য বর্গ তারা উপস্থিত থেকেও তারা শোকে মুহ্যমান চুপ হয়ে থাকছে। কথা বলছে একজন, সে হচ্ছে বিদুর, যে কিনা মহাভারতে খুব কম কথা বলেছে, খুব কম তার জায়গা থেকেছে, কিন্তু এইরকম একটা মোমেন্টে দেখা যাচ্ছে বিদুরকে কথা বলতে হচ্ছে। এই 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 যে মানে মেটাফিজিক্স অফ অটোনমি এই জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, যেখানে ওই এথিক্যাল কনানড্রামের মধ্যে দিয়েই ওই অটোনমিটা তৈরি হচ্ছে। এটাই হচ্ছে মহাভারতের ইউনিভার্স, and that is the textual universe of the theme, of the literary untheme, যেটাকে মরিস উইন্টারনিস বলছেন the Mahabharata is the literary untheme। এটাকে বস্তু হিসাবে বা টেক্সট হিসাবে কল্পনা করা যায় না। এটা যে it has its own non-textual level, it is connected with the nowness of the moment, this presentness of the present, it is not something of the past। এই জন্য মহাভারতের যে সময়, এটাকে যে পৌরাণিক সময় বলে, কল্পিত সময় বলে যে বাতিল করে দেওয়া বা খারিজ করে দেওয়া যাবে না, কারণ it is again connected, integrated, implicitly or organically related to the moment we are living in। মহাভারতকে তাই জন্য বলা হয় ইতিহাস। so it was, so it is, so it will be। ইতিহাস যেটা ছিল, যেটা আছে, যেটা হইবে, এই যে তিনটে ডাইমেনশন এটা ওই ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে আছে। যে ইতিহাসকে আমরা ওই ওয়েস্টার্ন লজিকের পার্সপেক্টিভে ভাবি, যেখানে একটা সময়ের ডাইমেনশন আছে, এক অতীতের মধ্যে দিয়ে যে দেখা, সেই অতীত চয়ন, অতীত পুরে মহাভারতকে বোঝা যাবে না, কারণ এটা এই সময়ের মধ্যে প্রথিত। সুতরাং মহাভারত হচ্ছে ওই এনক্রিপ্টেড টেক্সট, encrypted in the nowness of the moment, exactly this moment itself, that turbulent moment we are passing by, we are undergoing, we are moving through, and that ethical conundrum we are facing at this moment, that perplexity, that bewilderment, and we are bemused by it, constantly being bemused by it, as Arjuna before the issuing of the great battle, and also Yudhishthira in different times of the narrative। সুতরাং একটা সময়ের প্রেক্ষিতে দেখা যাবে এখানে সময়ের অনেকগুলো ওয়ান্স রয়েছে, অনেকগুলো ছাপ রয়েছে, এটার মধ্যে অনেকগুলো ট্রেস রয়েছে। সুতরাং এইরকম একটা প্লের মধ্যে দিয়ে, একটা গেমের মধ্যে দিয়ে এই মহাভারতের এই টেক্সটটাকে পড়া যেতে পারে। মোটামুটি এইখানে আমি শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই করতে পারো। Thank you, Anirban, for such a wonderful lecture. This is really insightful and incisive. Anirban has thrown a cornucopia of light on the different aspects of the text and has enlightened us with his effortless kind of speaking. So now if anyone has any question, can unmute yourself and speak, or can put it in the chat box. I think questions will come definitely after such a wonderful lecture. Students or scholars, if you have any question, you can ask. যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে এখন পরেও আমাকে ইমেলে পাঠাতে পারে, বা কোনো সময় কোনোভাবে বলা যেতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারটা মানে হয়তো অনেকেরই টেক্সটটা এখন পড়া নেই এই মুহূর্তে, যেহেতু বেশিরভাগই এখানে স্টুডেন্টসরা আছে, সুতরাং প্রশ্ন আমাদের পরেও হতে পারে। আমি এখানে একটুখানি ছড়িয়ে বলার চেষ্টা করলাম বিভিন্ন বিষয়কে ধরে,
কিছু কিছু মানে খাপ ছাড়া ব্যাপারও রয়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে একটুখানি এটা অনেকটা ক্লাসের মতো একটু বলা হয়েছে, মানে যেখানে লেকচার বা প্রেজেন্টেশনের মতো না। সুতরাং সেইটা মাথায় রাখতে হবে, সেইভাবে আমি এখানে বলার চেষ্টা করেছি। এবার যদি কারো প্রশ্ন এসে থাকে অবশ্যই করতে পারো। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে, তার এই এত সুন্দর মহাভারতের যে এত গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়টি এত দিক থেকে এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য, যেটা আমাদের পক্ষে খুবই ইউজফুল হয়েছে। তো যাই হোক, আমার এখানে একটা প্রশ্ন আসছে, সেটা আমি মনে হয় জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। মানে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এখানে অনেকগুলো দিক ধরা হয়েছে, সেখানে যেটা হচ্ছে যে মোরাল কনানগ্রামের যে কথাটা বলা হলো, যে শেষে একদম যে প্রথমে যে আলোচনাটাই হলো আর কি, যে ডিটারমিনিস্টিক আইডিয়া থেকে যে ক্যাওস যেটা তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে যুধিষ্ঠির যিনি ধর্মরাজ, তিনিও কীভাবে তারও একটি ইনভলভমেন্ট কীভাবে রয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গাটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল। এবং যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যে রেশনালিটি, সেটা কিভাবে প্লে করছে। একদিকে যেমন যেটা বলা হলো একটু আগে, যে মহাভারতের যে ন্যারেটিভ, তার যে এথিক্যাল যে দিকটা, এবং তার সঙ্গে যুধিষ্ঠির অ্যাজ এ ধর্মরাজ, তার যে রেশনালিটি, সেটা কীভাবে ওয়ার্ক করছে। এই জায়গাগুলো খুবই ইন্টারেস্টিংলি যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেটা খুবই ভালো লেগেছে ব্যক্তিগতভাবে। এখান থেকে আমার যে প্রশ্নটা আসছে, খুবই কমন একটি কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে বিদুরের ফাংশনটা অনেকটাই এখানে বলা হয়েছে, তবু একটি জায়গা আমার এখানে জিজ্ঞেস করার বিষয়, সেই একদিকে বিদুরা এবং আরেকদিকে হচ্ছে বিকর্ণ। তাহলে এদের যে ফাংশনটা আমরা দেখছি, যে এরা কি তাহলে এই মোরাল কনানগ্রামের বাইরে, মানে ওরা যেভাবে দেখা যাচ্ছে সবার যে ধারণা, যে মানে দেখা যাচ্ছে এই মোরাল কনগ্রামের মধ্যে তারা সবাই জড়িয়ে, কিন্তু তাহলে বিদুরা এবং হচ্ছে যে বিকর্ণা, তারা কিভাবে তারা আলাদা হচ্ছে, এবং কিভাবে তারা কি পুরোপুরিভাবে ইম্পার্শিয়াল থাকতে পারছে। কারণ আমরা দেখছি বিদুরা একটা সময় গিয়ে কিন্তু যে পাণ্ডবদের সাহায্য করছে বা তাদের পক্ষ নিচ্ছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিদুরার ইম্পার্শিয়ালিটিটা কতটা কিভাবে ওয়ার্ক করছে এখানে, আমরা এই দুটো ব্যক্তিকে এখানে কিভাবে দেখব, যে একদিকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য দিকে যারা ধর্মগুরু যারা রয়েছেন, ভীষ্ম রয়েছেন, দ্রোণাচার্য রয়েছেন, এবং আরও অনেকে রয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে এই দুজনকে আমরা কিভাবে আলাদা করব, বা আদৌ যে তাদেরকে আলাদা করা যায় কি না, এটাই আমার প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে সুমিত দা। মানে মহাভারতের মানে ন্যারেটিভটা এবং মহাভারতের যে এথিক্যাল ইউনিভার্স যদি এটাকে বলা যায়, সেটা কিন্তু খুবই জটিল একটা বিষয়। কারণ তুমি যেটা প্রশ্নটা করেছো, এটা শুধুমাত্র বিদুরের ক্ষেত্রে না, ভীষ্মর ক্ষেত্রেও একই। মানে মূলত তো আমরা যে শান্তি পর্ব যদি মহাভারতে গিয়ে পৌঁছাই, তখন দেখা যাবে সমস্ত যে এথিক্যাল কথা, সমস্ত ধর্মের কথা, দার্শনিক কথা, তত্ত্বের কথা কিন্তু ভীষ্মের মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে, ভীষ্মের মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে, ভীষ্ম বলছেন। এবং সেখানে একটা মুহূর্ত আসছে, যেমন বিদুরের আসছে, বিদুর তো আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন না, কিন্তু ভীষ্ম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন। এবং মহাভারতের এর পরেই যখন উদ্যোগ পর্ব আসবে, তখন দেখা যাবে যে তাকে যখন প্রশ্ন করা হবে, আপনি কেন এই মহাভারতের এই যুদ্ধে মানে কৌরব পক্ষের হয়ে আপনি যোগদান করছেন, যেখানে কৌরবরা এইরকম একটা মানে লাঞ্ছনা করেছে পাণ্ডবদের। এবং মানে মহাভারতের ইউনিক মানে যেটা বলছি, মহাভারতের যে দার্শনিক অবস্থান বা চিন্তার অবস্থান, বা বলা যেতে পারে তার যে নৈতিক অবস্থান, আরো মানে স্পেসিফিক্যালি যদি বলা যায়, তাহলে নৈতিক অবস্থানটা এরকম যে এখানে কিন্তু অনেকগুলো ভাবনা একসাথে আসে, কোনো একটা নির্দিষ্ট ট্র্যাজেক্টরিতে কাউকে ফেলতে পারবে না। কারণ আমি এই ভীষ্মের কথাটা এই কারণে বললাম, ভীষ্ম তো সবসময় একদম নৈতিক, সে তো বিয়েই করলো না, সে সত্য রক্ষার জন্য সে বিয়েই করলো না এবং সংসার যাপন করছে না, সে এমন একটা মানে ব্রহ্মচারী হিসাবে থেকে যাচ্ছেন, ব্রহ্মচর্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। তাই জন্য মহাভারতের একদম শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষ্ণ তার পায়ের সামনে আসছেন, অর্জুন তার মাথার সামনে এসে বসে যুধিষ্ঠিরকে যুধিষ্ঠির যে নিজেই ধর্মরাজ,
তাকে ভীষ্ম নানান গল্পের মধ্যে দিয়ে, নানান ঘটনা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে এই কিভাবে এই নৈতিক বিশ্বটাকে চলে, এবং সেখানে নানান ধরনের মানে চমৎকার একটা রয়েছে, মানে তার একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাকিউমেন দেখা যাচ্ছে, একটা যুক্তির যে বিভিন্ন রকম তার যে কি বলা যেতে পারে ভাঁজ পরোধ গুলো বিশ্বের ভাবনার মধ্যে দিয়ে আসছে, এবং বিশ্ব এতটাই একটা দার্শনিক অবস্থান থেকে কথা বলছে, দার্শনিক যাকে বলে। সেখানে নানান রকম মানে একই ভাবনার দুরকম ঘটনা দিয়ে একই ভাবনাকে কাউন্টার করছেন, বা একই ভাবনাকে উনি প্রমোট করছেন, এরকম নানান রকম আছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে যে হসপিটালিটির ভাবনা নিয়ে আসছেন, সেই হসপিটালিটি একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে খুবই কার্যকর, আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে হসপিটালিটিতে একটা ভেঞ্জেন্স হয়ে উঠছে, সেটাই একটা নৃশংস ব্যাপার হয়ে উঠছে, নানান রকম এইসব মহাভারতের গল্পের মধ্যে আছে। এবার আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে ভীষ্মকে, এই যে এটা বিদুরের প্রশ্নটার সাথে যুক্ত, কারণ ভীষ্মকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে কৌরবরা যদি এতই পাপ করে থাকে, আপনার সামনে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করছে, যুধিষ্ঠিরকে এই একটা ছলে বলে নানান রকম ভাবে পাশা যেটা যে পাশা খেলার মধ্যে একটা ক্রূরতা, তাকে ক্রূরতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে সে মানে ক্রুকেডনেসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তারা জিতছে, তারপরে নানান রকম ভাবে এই যে এরপরে যে অনুদ্যত ক্রীড়া যেটা পর্বাধ্যায়, সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে পাণ্ডবদের বলছে যে 12 বছর বনবাস, তারপরে 1 বছর যদি তাদেরকে কেউ দেখতে পায় অজ্ঞাতবাসে, তাহলে আবার নতুন করে বনবাসে যেতে হবে 12 বছর। এই যে নানান রকম ভাবে পুরো যে স্ট্র্যাটেজি মধ্যে দিয়ে পাণ্ডবদের নানান রকম ভাবে এরা বিপর্যস্ত করছে, লাঞ্ছিত করছে, এসব দেখেও আপনি যুদ্ধের সময় কেন কৌরবদের হয়ে যুদ্ধে নামছে, এবং কৌরবদের নেতা হয়ে, কৌরবদের মানে হয়ে মানে পরাক্রমী মহাবল একজন মানে হয়ে যোদ্ধা হয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে, কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নামছে, যেখানে আপনি জানেন যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়, যে কৃষ্ণ যেখানে আছে মহাভারতের, যে যদিও কৃষ্ণকে নানান রকম ভাবে ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, বিশেষ করে বিমল মতিলালের এথিক্স অ্যান্ড এপিক্স, সেখানে দেখা যাচ্ছে ডিভিনিটি হিসেবে দেখা হচ্ছে কৃষ্ণ শুধুমাত্র যে একদম মানে ডিভাইন ম্যান, যার মধ্যে কোনো ধরনের বদগুণ নেই, একদম চরিত্রের দিক থেকে একদম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, ওই যেটাকে আমি বললাম চতুর্বর্গ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই যে সমস্ত দিক থেকেই সে একদম পরিপূর্ণ, সেরকম একটা লোক যখন পাণ্ডবদের হয়ে লড়ছে, আপনি তার বিরুদ্ধে কিভাবে যাচ্ছেন? আপনার তো পাণ্ডবদের হয়ে লড়ার কথা, পাণ্ডবকে যেভাবে দেখেন কৌরবদের সেভাবে দেখেন, তখন সে কিন্তু তখন যুক্তি দেখালো। এইটাই হচ্ছে মহাভারতের রিজনিং, যে যুক্তিটা হচ্ছে যেহেতু আমি কৌরবদের অন্ন খাই, অন্ন ভক্ষণ করি, সুতরাং ওই অন্ন ভক্ষণের জায়গা থেকে কোথাও যেন আমার একটা এদের প্রতি একটা রেসপন্সিবিলিটি রয়ে গেছে, কোথাও একটা দায় রয়ে গেছে, কোথাও একটা দায়িত্ববোধ, কোথাও একটা অব্লিগেশন আছে। এটা খুব চমৎকার ভাবে দেখাচ্ছেন, এবং কেন অন্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে প্রচুর উচ্চারণ আছে, প্রচুর শ্লোক রয়েছে, যে অন্নই হচ্ছে মানে সর্বশ্রেষ্ঠ, এই অন্নের জন্যই পৃথিবী চলছে, এই অন্নের জন্যই সারা পৃথিবীর সমস্ত ক্রিচার, সমস্ত পশু পাখি মানুষ এই অন্নের জন্যই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং যে আমাকে অন্ন দিচ্ছে, যে আমার অন্নদাতা, সুতরাং তার প্রতি আমার সর্বাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ দায়। এইরকম যুক্তির মধ্যে দিয়ে সে বলছে যে আমি যুদ্ধ করছি তাই জন্য কৌরবদের হয়ে, যদিও কৃষ্ণ আমার অপোজিট জায়গায় রয়েছে, অন্য অক্ষে কৃষ্ণ। সুতরাং এইখানে বিদুরকেও দেখা যাবে যে বিদুর আবার দেখা, তুমি যেটা বললে যে কৌরবদের হয়ে, কৌরবদের অন্ন খাচ্ছে, তাদের হয়ে কথা না বলে বিদুর দেখা যাচ্ছে পাণ্ডবদের হয়ে কথা বলছে। সুতরাং এই জায়গাগুলো, এই যে এথিক্সের মধ্যে যে নানান ধরনের যে কারসাজিগুলো কাজ করছে, নানান ধরনের ক্রিড কলা কৌশলগুলো কাজ করছে, এটা কিন্তু মহাভারতের টেক্সটের মধ্যে ভরপুর আছে। আর এখানে কোনো ওই যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট স্ট্রাকচারের মধ্যে ভাবা যাবে না, সবকিছুই জড়িয়ে আছে। এটা খুবই মজার জিনিস, খুবই মানে চমৎকার একটা জিনিস, এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে। আর বিকর্ণের কথা যে বললেন, বিকর্ণ কিন্তু যখন ওকে ওই দ্রৌপদীকে যখন লাঞ্ছনা করা হচ্ছে, তখন বিকর্ণ তার প্রতিবাদ করেছিল, এবং বিকর্ণকে কর্ণ এবং এরা সব থামিয়ে দিয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে সে এখনো বয়স হয়নি, এরকম করে বলে নানান রকম কথা বলে তাকে থামিয়ে, তুমি স্থবির, তোমার এখনো অসম বয়স, এখনো তুমি সেই বয়প্রাপ্ত নাও, সুতরাং তোমার কথা বলা সাজে না। কিন্তু বিকর্ণ সঠিক কথা বলছে, এবং বিকর্ণ যুক্তির কথা বলছে, এবং শেষে দেখা যাবে যে মহাভারতের যুদ্ধে সমস্ত কৌরবরাই
মানে কুরুপক্ষের হয়ে লড়েছিল, একমাত্র বিকর্ণ যুধিষ্ঠির তারা কিন্তু পাণ্ডব পক্ষের হয়ে ইয়ে করেছিল, যুদ্ধ করেছিল। এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাবো মহাভারতের মধ্যে, বা বিকর্ণ ইয়ের মধ্যে, মানে বিকর্ণের মধ্যে দিয়ে কোথাও যেন একটা ওই মোরাল গ্রাউন্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সবাই যখন অন্ধ হয়ে আছে তখন এটাও ভাবা যেতে পারে যে সবচেয়ে যে বয়োকনিষ্ঠ সেই হয়তো আসলে নীতির কথা বলছে, যে কিনা দাসীপুত্র সে নীতির কথা বলছে, এবং সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ যাকে ধরাই হয় না তাকে সেই কথা বলছে। এই যে ব্যাপার, এই যে এগুলোকে বলা যেতে পারে সেই মানে ক্রিটিক্যাল নর্মস, যার মধ্যে দিয়ে ওই মানে একটা বিনির্মাণের ভাবনা তৈরি করা যেতে পারে, বিনির্মিত রিডিং পাঠ তৈরি হতে পারে। এইটা কিন্তু মহাভারতের মধ্যে ভরপুর আছে। এইটা মানে এইভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় বা ভাবা যায়। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ। স্যার, আমার একটা ডাউট আছে, একটু ক্লিয়ার করে দেবেন প্লিজ। স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আপনি যখন আমাদেরকে ওই দ্রৌপদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে স্টেকে লাগানোর ব্যাপারটা বোঝালেন, আপনি একটা পসিবিলিটিজমের কথা বলেছিলেন যে একটা ঘটনার হাজারটা পসিবিলিটি হতে পারে, যার মধ্যে যে কোনো একটা মানুষ চুজ করে। তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এমন একটা পসিবিলিটি চুজ করলো যেখানে দ্রৌপদী প্রত্যেকটা ক্ষণে লাঞ্ছিত হচ্ছে, তারপরে সে আবার নিজেকে ডিফাইন করার জন্য বলছে যে আমি এই পসিবিলিটিটাকে এই জন্যই চুজ করেছি কারণ আমি আশা করছি যে একটা ইউনিভার্সাল কিছু ঘটবে যাতে দ্রৌপদীর মান রক্ষা হবে। তো আমি এখানে ঠিক কনসেপ্ট অফ ধর্ম আর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আর মার্কেটাইজড যে ধর্মটা বা সোকল ধর্ম, যেটা মানে ধর্মটাকে আর কি সবার সামনে মার্কেটাইজ করে আর কি ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা, এই জায়গাটা আমার কাছে একটুখানি মানে হেজি হয়ে আসছে। মানে আমি জানি যে এই ঘটনার কনসিকুয়েন্সটা কি, তা সত্ত্বেও আমি একটা আশা করে এরকম একটা কাজ করছি। মানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জায়গাটা আমার কাছে ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না ঠিক এই বিষয়টার ক্ষেত্রে, এই পসিবিলিটিজমের কনসেপ্টের উপরে বেস করে। প্লিজ যদি এটা একটু বলে দেন। পসিবিলিটি নিয়ে আমি কিছু বলিনি, মানে পসিবিলিটির কোনো ব্যাপার নেই এখানে। এখানে তো একটা গেম চলছে, গেমের যে লজিক সেই অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরকে স্টেক করতে হচ্ছে, এবং সেখানে কোনো একটা জায়গায় শকুনির দ্বারা, সেখানে যে শকুনি যেটাকে বলছেন যে শেষ পর্যন্ত ওই যে পেন্সলি যে কুইন তোমার বাধা আছে, সেই হচ্ছে একমাত্র তোমার সম্বল, এবং তুমি নিজেও হেরে গেছো, কিন্তু তুমি যদি একে স্টেক করো তাহলে তুমি হয়তো নিজের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারো, বা হয়তো তুমি গোটা মানে জুয়া খেলার তো ব্যাপারটা এই, তুমি যদি জিতে দাও তাহলে পুরোটাই জিতে গেলে। সুতরাং সেইখানে একটা ওই জিনিসটা রয়ে যাচ্ছে, মানে অপ্রত্যাশিত। এখানে পসিবিলিটি বলবো না, এখানে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা রয়েছে, ইম্পসিবল পসিবিলিটি বলা যেতে পারে, যেটা ওই ভাবনাটা কিন্তু এই মহাভারতের টেক্সটের মধ্যে বা এই মুহূর্তে বা এই মোমেন্টের মধ্যে আছে। এবং তখন তো মানে যুধিষ্ঠিরকে ডিসাইড করতে হবে, ডিসিশন ব্যাপারটা একটা ভায়োলেন্ট ব্যাপার। ডিসিশন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এমন অনেকগুলো অল্টারনেটিভস আমার সামনে আছে, তার মধ্যে একটা অল্টারনেটিভকে আমি চুজ করলাম বা টেক আপ করলাম। এখানে যুধিষ্ঠিরকে আর কিছু করার নেই, যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীকে স্টেক করতেই হচ্ছে, এরকম একটা জায়গায় নিতে হচ্ছে। এবার মহাভারতের যেটা মোরাল ইউনিভার্স, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আলটিমেটলি যুধিষ্ঠির যখন সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলছে এবং যখন দ্রৌপদী আসছে এবং যুধিষ্ঠিরকে যখন প্রশ্ন করছে বা অন্যদেরকে প্রশ্ন করছে কিভাবে আমার এই সভ্রেন্টিটা কিভাবে লস্ট হলো, যখন যুধিষ্ঠির নিজেই হেরে গেছে তখন কিভাবে ইয়ে করে, তখন কিন্তু যুধিষ্ঠির নীরব থাকছে, সেখানে যুধিষ্ঠির কোনো উত্তর দিতে পারছেন। এইটাই হচ্ছে মহাভারতের টেক্সটের মজা, সেখানে তার কোনো উত্তর নেই, এবং সেখানে দুটো জায়গা থেকে আমাদের বিশ্লেষণ হচ্ছে, এবং সেখানে কর্ণ বিশ্লেষণ করছে, দুর্যোধন দেখাচ্ছে, বিদুর কথা বলছে, এই বিশ্লেষণগুলো আরো অন্যদের মুখ থেকে আসছে। এইটাই হচ্ছে মানে তার মানে গুরুত্বের জায়গা, এখানে ওই জিনিসটা রয়েই যাচ্ছে। এবং আলটিমেটলি যুধিষ্ঠিরের পুরো মানে শুধুমাত্র এই মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে তো যুধিষ্ঠিরকে পর্যালোচনা করা যায় না, যুধিষ্ঠিরকে সারা পুরো টেক্সটটা জুড়ে 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 দেখতে হবে সে কিভাবে আছে, মানে সে তার কিভাবে তার গুণগুলো বা তার ভাবনাগুলো কিভাবে ছড়িয়ে আছে। আর এখানে ধর্মের যে ভাবনা, যেটা আমি বলার চেষ্টা করি, ধর্মটাকে ওইভাবে এখানে অনেকটা ধর্মটা হচ্ছে প্রাত্যহিকতার ধর্ম। মহাভারতের ধর্মকে বলা যায় না ওইভাবে কোনো ট্রান্সেন্ডেন্টাল যে রিজন, সেরকম না। মানে সেরকম তো অবশ্যই একটা আছে,
সেই যেটা কিনা একদম উত্তুঙ্গ মানে একটা জিনিস, তুরীয় ব্যাপার। তার সাথে সাথে মহাভারতের ধর্ম অনেক প্রাত্যহিক ধর্ম, একদম দৈনন্দিন দৈনিকতার ধর্মের সাথে মিলেমিশে, যে প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের সাথে কিভাবে আমরা ধর্মটাকে ভেবে, মানে ধর্ম শব্দটা হচ্ছে ধৃ ধাতু থেকে, যা আমাদের ধারণ করে আছে। এটা একদম আদি সংস্কৃত কথা, মানে দ্যাট হুইচ ইজ হোল্ডিং আস। সুতরাং এই জিনিসটা হচ্ছে ওই মুহূর্তগুলোকে মানে প্রমাণিত করে, তাকে ট্রান্সেন্ডেন্টাল বিষয়, আবার একই সঙ্গে হচ্ছে একটা ইমানেন্ট বিষয়। সুতরাং ওইভাবে ধর্মটাকে দেখতে হবে, এই জায়গা থেকে আমি বোঝার চেষ্টা করছি। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ অনির্বাণ দা। বাকি যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক। আরেকটা প্রশ্ন এখানে কমেন্ট বক্সে এসছে ফ্রম অনুপম রয়, ওয়েদার দ্য লেকচার উইল বি আপলোডেড অন দ্য ইউটিউব। সেটা অনির্বাণ দা যদি আমাদের পারমিশন দেন তবে আমরা উই ক্যান আপলোড, সেটা ওনার সাথে কথা বলে আমরা। ও ইউটিউবে শুনছে নাকি? ইউটিউবে এখন শুনছে না, মানে কোয়েশ্চেনটা বলছে যে আমরা যদি পরে এটাকে আপলোড করি ইউটিউব সাইডে সেইটা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, তো হ্যাঁ তুমি যদি অবশ্যই প্রশ্ন পারমিশন দাও তাহলে সেক্ষেত্রে আমি। প্রয়োজন নেই, হ্যাঁ, ওইটা এমনি ওরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারে, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারে, বা আমাকে ইমেল করে জানতে পারে, সেটা করতেই পারে, অসুবিধা নেই। আচ্ছা আচ্ছা। আমার মনে হয় না এই বক্তৃতাটা অনেকটা মানে বক্তৃতার আকারে হয়নি, ও ওইটা একটুখানি মানে একটু গল্পের ছলে বলেছি পুরোটা, যেরকম করে ক্লাস টাস হয় ইত্যাদি। একদম, সেইটা আরো বেশি স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে, আরো বেশি হ্যাঁ, গ্রহণযোগ্য ওইটাই আমি মানে চিন্তা করে রেখেছি, যে আজকের ওই বক্তৃতার আকারে পুরো সাজিয়ে বা যেরকম করে হয় সেরকম করে না বলে, আমরা একটুখানি গল্পের ছলে কয়েকটা মানে কয়েকটা চিন্তাকে ধরে সেটার মধ্যে দিয়ে টেক্সটটাকে দেখা, এইভাবে আমি সাজানোর চেষ্টা করেছি বা বলার চেষ্টা করেছি। আসলে অন্যদের কি মত, তোমাদের ছাত্রছাত্রীরা শুনে কি মনে হলো, যে কিছু কি মানে ধারণা করা গেল বা ধারণা পাওয়া গেল? হ্যাঁ, আমাদের স্টুডেন্টরা রয়েছে, স্টুডেন্টরা তোমরা তোমাদের বক্তব্যগুলো একটুখানি আমাদের জানাও। হ্যাঁ, 6th সেম স্টুডেন্টস যারা রয়েছে, তারা একটু আমাদেরকে ইনফর্ম করো, হ্যাঁ, আইদার বাই টাইপিং অর অন অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্ট। এমনি আনমিউট করেই বলতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেটাই আমরা আমাদেরকে একটু কেউ ইনফর্ম করবো না যারা রয়েছে এখানে। আমাদের 6 সেমের স্টুডেন্টস যারা রয়েছে, অনির্বাণ, বিশ্বনাথ, মল্লিকা আছে, তো ইউ ক্যান ওরা বলে কিছু, যে কি মনে হলো বা কি ধরনের, বা ওদের কি প্রশ্ন বা কিছু ফিডব্যাক দেয়, যাকে বলে ফিডব্যাক। সো স্টুডেন্টস প্লিজ রেসপন্ড অ্যান্ড আমাদেরকে ইনফর্ম করো যে হাউ মাচ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দিস লেকচার। আর রাহুলের কি খবর? রাহুল একটু কিছু বলো, বহুদিন ও আমার পুরনো বন্ধু। অনির্বাণদা, অনেক কিছুই জানতে পারলাম এই ব্যাপারে, মহাভারত সম্বন্ধে নতুন ভাবে। আর আমার স্টুডেন্টরা কিছু যদি না বলে, আমি স্টুডেন্টের হয়ে কিছু বলছি আর কি। এখানে তুমি এটা ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক বিষয় এসেছে, ঠিক আছে, মানে আমাদেরও তোমার পুরো ন্যারেটিভ বা অ্যানালিসিস বোঝার জন্য মানে তারই নলেজের প্রয়োজন হয় অনেক ক্ষেত্রে, সেটা আমাদের স্টুডেন্টের জন্য একই রকম ভাবে বর্তায়। আমি সেই কথাটা মাথায় রেখেই বলছি যে ওদের যদি কোনো রকম অসুবিধে হয় আর কি, অনেকগুলো কথাই তো বলা হলো, অনেকগুলো কনসেপ্ট, তুমি ল্যামেন্টের কথা বললে, স্লেভারির কথা বললে, ডাইস ফেট, তারপরে ডিটারমিনিস্টিক কেওস, ঠিক আছে, ন্যারেটিভ ইউনিভার্স, এথিক্যাল ইউনিভার্স আরম্ভ করে বিভিন্ন ক্যারেক্টারকে তুমি যেমন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছো, অনেকগুলি চরিত্রকে, তার মধ্যে বিদুর, তারপরে শকুনি, যুধিষ্ঠির, এদের প্রত্যেককে একটা নতুন আলোতে দেখানো হলো। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো মানে তত্ত্ব কথা যদি বলি, থিওরির দিক থেকেও আলাবাদুর এখানে ইভেন্টের কথা প্রসঙ্গ এনেছে, রেইফিকেশন একটা মার্কসিস্ট টার্ম, সেটার ব্যবহার হয়েছে। আমার মনে হয়
যে হয়তো অনেক জায়গায় একটু ডিলেট করতে কোথাও হয়তো সমস্যা হতেও পারে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি তোমাকে ওরা যদি ভবিষ্যতে কোনোভাবে যোগাযোগ করতে চায় বা কোনো কিছু জানতে চায়, এবং ওরা হয়তো মহাভারত টেক্সট পড়া শুরু করেছে, এখন 6 সেমে পড়ছে, পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে ওদেরকে তো নানা রকম প্রস্তুতি নিতে হয়, এবং সেই তোমার ব্যাখ্যার সঙ্গে ওদের নিজের পড়া মেলানোর একটা ব্যাপার আছে, হয়তো সেই জন্য একটু সময় নিচ্ছে। আহ, যদি ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, আশা করবো তুমি ওদেরকে নানা রকম ভাবেই হেল্প করতে পারবে। এটাই আমার বক্তব্য আর কি। একদম একদম হ্যাঁ, কোনো মানে একদম পুরো পথ খোলা, ওপেন হ্যাঁ, এই হ্যাঁ, বিষয়ে। সুতরাং হ্যাঁ, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, রাহুল খুবই চমৎকার বলেছে যে আমি যেগুলো বলেছি সেগুলো একদম পুরো কি পয়েন্ট গুলো বা কি আমরা যেটাকে বলি কি ওয়ার্ড, সেটা খুব ধরেছে চমৎকার ভাবে, যে এক্স্যাক্টলি ওই বিষয়গুলো নিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে আমরা অবশ্যই ডিসকাস করতে পারি। কারণ একটা টেক্সট পড়তে গেলে তো নানান রকম, এখন যেভাবে পড়াশোনাটা দাঁড়িয়েছে, এখন তো আমরা শুধুমাত্র এই টেক্সটের গল্প পড়ে বা ন্যারেটিভটা জেনে তো আমাদের মানে হয় না, কেন আমরা মহাভারতটা এই মুহূর্তে পড়বো, এই প্রশ্নটা তো সবার আগে আমাদের মাথায় আসে। সুতরাং এই সময়ের প্রেক্ষিতেই তো আমরা বিষয়গুলোকে দেখি, এবং দেখতে গিয়ে কিন্তু আমাদের এই ভাবনাগুলো আসে। যেমন ওই দাসী পুত্রের যে ভাবনা, এটা কবেকার ভাবনা, কিন্তু এটাকে যদি আমরা সার্ভিটিউড বা স্লেভারি এই 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 জায়গার থেকে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি যে কিভাবে ওইখানেও দেখা যাচ্ছে যে দাসীপুত্র যার কথা বলার অধিকার নেই, এখানে কিন্তু অধিকারের প্রশ্নটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, রাইট? এই যে ওই আমি যে ওডিসিউসের কথাটা বললাম, যে যখন একজন খুব শক্ত সামর্থ্য মানুষ একদম এসে যখন রাজসভায় হাজির হলো, তার ওই রকম কুঞ্চিত কেশ, তার ওই চেহারা ছেঁড়া মেরা জামা পরে এসে যখন ঢুকেছে, তখন রাজসভার যে টেলিমেকার্স তখন তো তার ইয়েকে বুঝতে পারছে না ওডিসিউস যে তার বাবা। তখন প্রথম প্রশ্নটা বলছে, উইল ইউ বি মাই থিং, ও সার্ভেন্ট, তুমি কি আমার বস্তু হবে, মানে তুমি হচ্ছে আসলে সার্ভেন্ট, তুমি হচ্ছে দাস। এখানে একটা মাস্টার স্লেভের যে ডায়ালেকটিক এখানে চলে আসে। সুতরাং ওই যে দাসীপুত্র সে যে কথা বলছে, এবং বারে বারেই দুর্যোধন কিন্তু তাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার কথাগুলো খুব নৈতিক কথা হয়ে উঠছে মহাভারতে। এই এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমরা নানান রকম ভাবে পড়তে পারি। এই 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 জিনিসটা যদি আমরা ওই স্লেভারির ব্যাপারটা কোন সময় একটু দেখি, ওই ওই যে জুন মাসে 1866-এ যে হয়েছিল, জুন 8, সেই সেই যে যেটা ডব্লিউ ডি বয়েজ এর মধ্যে আছে, সেই 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 যে অসাধারণ একটা বর্ণনা, যে ওই ওই তখনকার যে ওখানকার যে মিউনিসিপাল যে কর্পোরেশনের যে চেয়ারম্যান বা সেখানকার যে আধিকারিক, তখন চারিদিকে খবর হয়ে গেল যে এরকম জুন মাস থেকে আর স্লেভারি আমেরিকাতে থাকবে না। তখন সেই সেই যে স্লেভ, সেই যারা ব্ল্যাক স্লেভ, যারা নিগ্রো, নিগ্রো কথা তো এখন আর ব্যবহার করি না, তাদের সেই চমৎকার সেই আনন্দ। তারপরে দেখা গেল যে না, যতক্ষণ না অফিসিয়ালি সেটা ঘোষণা করা হয় ততক্ষণ সেটাকে ইয়ে করা হবে না, মানে সেটাকে কার্যকর হবে না। তারপরে ওই 19 জুন, জুন মাসের 19, সেই সময় ওই একটি স্লেভ দেখা গেল যে পালিয়ে বেরোলো। তারা ওদের কাজ করছিল, তাদের মাস্টারের কাছে কাজ করতে হচ্ছে, তার সময় হঠাৎ একটা স্লেভ দৌড়ে পালিয়ে বেরোলো, এবং পালিয়ে তো সে দৌড়, সে দৌড় দিতে 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 যেখানে হচ্ছে ওই চেয়ারম্যান এসে পৌঁছাচ্ছে, তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো যে উইল আই বি ফ্রি। এই যে কথাটা বললো, ইয়েস ইউ আর ফ্রি, এই যে বলার সাথে সাথে তখন দেখা যাচ্ছে চারিদিক থেকে সারা পৃথিবীর, মানে ওই দেশের ওই অঞ্চলের সমস্ত যারা কৃতদাস, তারা সমস্ত চিৎকার করা শুরু করেছে যে ফ্রিডম, ইমানসিপেশন। এবং সেই মোমেন্ট থেকেই ধরা হচ্ছে যে সেটাই হচ্ছে ইমানসিপেশন ডে, জুন 19, 1866। এই যে গল্পগুলো, এই যে বিষয়, এগুলোর সাথেও এভাবে ভাবা যেতে পারে কিভাবে স্লেভারিকে কিভাবে দেখা হচ্ছে। যদিও আমাদের এখানে তার দাসের ব্যাপার, দাসত্বের ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে তো মানে অনেকটা বর্ণাশ্রমের মধ্যে দিয়ে যায়। এখানে হচ্ছে বর্ণ ধর্মের যে জায়গা, আমি যেটা প্রথমেই বললাম চতুর্বর্ণ বা চতুর্বর্গের যে ভাবনা, সেখানে বর্ণ ধর্মের যে ভাবনা, সেখানে সবচেয়ে নিচের ক্যাটাগরিতে হচ্ছে শূদ্রকে রাখা হচ্ছে, দাস। শূদ্র মানে হচ্ছে দাস, যে কিনা উচ্চ বর্ণের সেবা করবে, যেটা কিনা আমার মনুসংহিতার মধ্যে আমরা পাই, উইদাউট ম্যালিস। এই যে ভাবনা, এই ভাবনাগুলোকে কিন্তু আসলে কাউন্টার করা হচ্ছে নানান রকম ভাবে।
এইভাবে টেক্সটটাকে নানান রকম ভাবে পড়া যেতে পারে এবং সেটা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে পড়া যেত। আমি আমার এই আলোচনাটার ক্ষেত্রে আমি বিদুরকে নিয়ে নাই কথা বলতে পারতাম, কারণ বিদুর এখানে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর না। এখানে হচ্ছে দ্রৌপদীকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা নিয়ে। কিন্তু আমি একে বললাম এই কারণে, কারণ এটাকে যেন ওইভাবে পড়া যায়, পাঠ ক্রিয়াটা যেন অন্যরকম ভাবে করাও যেতে পারে। এটা একটা অ্যান্টি রিডিং বা কাউন্টার রিডিং হতেই পারে। সেই সম্ভাবনাটাকে মানে জারি রেখে আমি এই আলোচনাটা করব। আর যদি কারো অবশ্যই কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে পাঠাও, বা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপেও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো, বা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই পাঠাতে পারো, একদম সে ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য থাকো। তাহলে কি মোটামুটি আপাতত এখানেই শেষ নাকি? থ্যাংক ইউ দাদা। কয়েকটা বক্তব্য আমাদের কমেন্ট বক্সে এসেছে। আমাদের স্টুডেন্ট অনির্বাণ, সন্দীপ, বিশ্বনাথ এরা জানিয়েছে যে কনসেপ্টগুলো খুবই ক্লিয়ার হয়েছে এদের ক্ষেত্রে। তো শেষে আমি আমাদের ওয়াইসি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনি যদি কিছু বলেন। আমাদের ওয়াইসি বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, উনি যদি আমাদের কিছু বলেন আমাদের এই শেষে। Thank you, Anirban, for your wonderful presentation. It has been varied, it has been complex, but the punchline, I think, what you have said in the end of your discussion, that the presentness of the present, that is the nowness of the text, that is very important to us, and the discourse or the Mahabharata is to be understood in that particular way. And also the concepts that have been discussed are very relevant. And about religion, you have spoken wonderfully, that it is very clear to us now that the religion which has been spoken of in the Mahabharata is the day-to-day religion. Okay, it is not a kind of transcendental religion, though it is there, but not to that extent what we have discussed today. So this is a very lucid presentation, I think, and a lucid way of discussion. It has been varied. It has been just like a classroom teaching. Our students have been much benefited, I think, and we are also much grateful and thankful to you for such lucid explanation of the complex things that are there in the text. So thank you, and I, though it is not the time for welcoming you, but still I would like to welcome you when the pandemic is over in person into our college. So thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Much thanks and regards to you all. Okay, Thank you. thank you. Thank you, sir. So that concludes our second day lecture series, and next we shall be meeting on 14th July at 3 p.m. our third lecture on the Hound of Baskervilles, and then it will be followed by a lecture on partition series. So that's all for, and thank you all for making this event a huge success. স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বলো। শিওর। স্যার বলছি যে মহাভারতে স্যার অনির্বাণ স্যার বললেন 4টে যুগ যাচ্ছে, সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি। তো মহাভারত তো গেম অফ ডাইসের বিষয় চলছে, গেম অফ ডাইস আর রাইভালরি কনফ্লিক্ট নিয়ে, তাহলে এর সাথে যুগের কি সম্পর্ক আসছে, এটাই প্রশ্ন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ জয়িত ভট্টাচার্য ফর ইউর কোয়েশ্চেন। অনির্বাণ দা, তোমার। আমার মনে হয় আজকে তো আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। আমার ও আমাদের ছাত্রী, আমি ওকে পরে আলাদা বলে দেবো। আচ্ছা, তাই নয় কি? এটা যে প্রশ্নটা ঠিক করতে পারি না আমি তো ওইভাবে যুগের কথা, মহাভারত একটা পার্টিকুলার যুগের টেক্সট, ওখানে যুগের কথাটা আমি বলেছি ওই 4 এর সিগনিফিকেন্স ফিগার অক্ষের significance. হ্যাঁ, সেই অর্থে যুগের কথা বলছি। এখানে যুগের কথা নেই, যদিও পাশা খেলার যে 4 ডটস সেইখানে একটা যুগের ভাবনা আছে, কিন্তু সেটা মেটাফরিক্যালি দেখা হয় যে কৃত, ত্রেতা, দাপর, কলি। কিন্তু মহাভারতে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা এই মোমেন্টটাকে বলা যেতে বলে কলির মুহূর্ত বলা যেতে পারে, যেহেতু এখানে
কোথাও যেন একটা ওই এথিকের যে একটা ডিসরাপশন হচ্ছে, এটাকে ভাবা যেতে পারে মেটাফরিক্যালি। এখানে কিন্তু ওই এইভাবে পার হয়ে যাচ্ছে এক যুগ থেকে আরেক যুগ, বরং মহাভারতকে